ملک زاران کا شہزادہ عبران اپنے شاہی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا ایک محافظ وہاں آ گیا۔ اس نے شہزادہ عبران کو شاہی آداب کے مطابق سلام کرتے ہوئے اطلاع دی کہ ملک تاکان سے شہزادی زاریہ کا ایک خاص ایلچی آیا ہے۔ ایلچی؟ شہزادی زاریہ نے شاہی ایلچی بھیجا ہے؟ کیوں؟ 3 دن بعد ہم شادی کرنے کے لیے اس کے ملک میں بارات لے کر جانے والے ہیں، پھر شہزادی زاریہ نے شاہی ایلچی کیوں بھیجا ہے؟ محافظ کی بات سن کر شہزادہ عبران نے حیران ہو کر کہا، وہ آپ کے لیے شہزادی حضور کا کوئی خاص پیغام لایا ہے شہزادہ حضور۔ محافظ نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، خاص پیغام؟ ٹھیک ہے، بھیجو اسے۔ شہزادہ عبران نے تیوری پر بل ڈالتے ہوئے کہا اور محافظ سر ہلاتا ہوا اسے سلام کر کے الٹے قدموں کمرے سے نکل گیا۔ شہزادہ عبران نے لباس تبدیل کیا اور سر پر اپنا مخصوص تاج رکھ کر ایک خوبصورت مسند پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی محافظ ملک تاکان کے شاہی ایلچی کو لے کر وہاں آ گیا۔ ملک تاکان کا شہزادی زاریہ صاحبہ کا خاص ایلچی شہزادہ حضور کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ شاہی ایلچی نے شہزادہ عبران کو جھک کر نہایت مؤدبانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا، کہو کیا پیغام لائے ہو؟ شہزادہ عبران نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے پوچھا۔ شاہی ایلچی نے جیب سے ایک تہہ کیا ہوا خوبصورت کپڑا نکالا اور آگے بڑھ کر نہایت ادب سے شہزادہ عبران کو پیش کر دیا۔ ان دنوں چونکہ کاغذ کا رواج نہیں تھا، اس لیے عام لوگ پتوں پر اور شاہی خاندان کی پیغام رسانی ریشم کے بنے ہوئے خاص کپڑوں پر ہوا کرتی تھی۔ پتوں اور ریشمی کپڑوں پر الفاظ ایک خاص قسم کے قلم اور روشنائی سے لکھے جاتے تھے۔ شہزادہ عبران نے ریشمی کپڑے کو دیکھا، پھر اس نے اپنے محافظ سے کہا کہ وہ شاہی ایلچی کو شاہی مہمان خانے میں لے جا کر اس کی خاطر مدارت کرے۔ اس دوران وہ شہزادی زاریہ کا پیغام پڑھ لے تاکہ وہ اس پیغام کا جواب دے سکے۔ محافظ مؤدبانہ انداز میں سر ہلا کر شاہی ایلچی کو لے کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تب شہزادہ عمران نے لکڑی کی بنی ہوئی ایک نہایت خوبصورت میز اپنی طرف کھینچی اور اس پر پیغام والا کپڑا رکھ کر اس کی تہیں کھولنے لگا۔ کپڑے پر ایک طویل تحریر تھی۔ شہزادہ عبران تحریر پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ تو شہزادی زاریہ ابھی تک اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئی۔ میرے لاکھ منع کرنے اور سمجھانے کے باوجود وہ ابھی تک اپنی ضد پر قائم ہے۔ تحریر پڑھ کر شہزادہ عبران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے بڑبڑا کر کہا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ غصہ اور پریشانی ابھر آئی تھی۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا تھا، پھر وہ تیزی سے اٹھا اور اس نے پیغام والے کپڑے کو لپیٹ کر اپنی جیب میں رکھا اور تیز تیز چلتا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ مختلف دیوان خانوں اور راہداریوں سے گزرتا ہوا وہ بادشاہ سلامت کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا بادشاہ سلامت کے کمرہ خاص کے قریب آ گیا، جہاں 2 محافظ ہاتھوں میں نیزے لیے اور انہیں آپس میں جوڑے نہایت چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ شہزادہ عبران کو دیکھ کر انہوں نے نیزے پیچھے ہٹا کر اس کے احترام میں سر جھکا لیے۔ شہزادہ عبران انہیں بھی نظر انداز کرتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا، جہاں ملک زاران کا بادشاہ عباس شاہانہ لباس پہن کر شاہی دربار میں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ ملکہ بھی بادشاہ سلامت کے ساتھ دربار میں جانے کے لیے تیار تھی۔ شہزادہ عبران نے ان دونوں کو نہایت مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ آؤ بیٹا، آج صبح صبح ہمیں سلام کرنے کا خیال کیسے آ گیا؟ شاہ زاران نے شہزادہ عبران کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ابا حضور، شہزادی زاریہ نے ہمیں پیغام بھیجا ہے۔ شہزادہ عبران نے جیب سے شہزادی زاریہ کا پیغام نکال کر شاہ زاران کی طرف بڑھاتے ہوئے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پیغام؟ کیسا پیغام ہے یہ؟ شاہ زاران نے حیرانی سے پوچھا۔ شہزادی زاریہ چاہتی ہے کہ ہم بارات لے کر اس کے ملک میں نہ آئیں۔ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، شہزادہ عبران نے جواب دیا، اور اس کی بات سن کر نہ صرف شاہ زاران بلکہ ملکہ بھی بری طرح چونک پڑی۔ ان کے چہرے پر حیرت کے ساتھ قدرے غصہ بھی ابھر آیا تھا۔ کیا کہا؟ شہزادی زاریہ نے ایسا پیغام بھیجا ہے؟ کیوں؟ ملکہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ شہزادی زاریہ نے لکھا ہے کہ یہ شادی اس کی مرضی کے بغیر طے ہوئی تھی۔ بادشاہ سلامت زبردستی اس کی شادی کروا رہے ہیں۔ وہ اس وقت تک شادی نہیں کرنا چاہتی جب تک کہ وہ گلاب ہیرا حاصل نہیں کر سکتی، اور وہ اسی سے شادی کرے گی جو گلاب ہیرا تلاش کرنے میں اس کے ساتھ جائے گا اور اس کی مدد کرے گا۔ شہزادہ عبران نے کہا۔ گلاب ہیرا؟ ہم سمجھے نہیں، یہ گلاب ہیرا کیا ہے؟ ملکہ نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، جبکہ شاہ زاران شہزادی زاریہ کا پیغام پڑھنے میں مصروف تھا۔ امی حضور،
دنیا کے کسی حصے میں ایک ایسا نایاب اور خوبصورت ہیرا موجود ہے جس کی شکل گلاب کے پھول جیسی ہے اور اس میں سے گلاب جیسی ہی مہک پھوٹتی ہے۔ اس ہیرے کے بارے میں مشہور ہے کہ اس ہیرے کو اگر کسی جگہ رکھ دیا جائے تو اس کی بھینی بھینی خوشبو ہزاروں کوس دور تک پھیل جاتی ہے، اور جس کے قبضے میں وہ ہیرا ہوتا ہے وہ ہمیشہ جوان اور پھول کی طرح تر و تازہ رہتا ہے اور وہ طویل عمر پاتا ہے۔ اس ہیرے کے بارے میں شہزادی زاریہ کو پرستان کے کسی بولنے والے شاہی پرندے نے بتایا تھا، جو پرستان سے ہماری دنیا میں آ کر زخمی ہو کر شہزادی زاریہ کے پائیں باغ میں گر گیا تھا۔ پرندہ چونکہ بے حد خوبصورت تھا اور بری طرح زخمی تھا، اس لیے شہزادی زاریہ نے اسے نہ صرف اپنے پاس رکھ لیا تھا بلکہ اس کے زخموں کا علاج بھی کروایا تھا۔ اس دوران پرندے نے شہزادی زاریہ سے انسانی آواز میں باتیں بھی کرنا شروع کر دی تھیں۔ باتوں باتوں میں پرستان کے شاہی پرندے نے شہزادی زاریہ کو اس نایاب اور حیرت انگیز گلاب ہیرے کے بارے میں بتا دیا۔ گلاب ہیرے اور اس کی خاصیت سن کر شہزادی زاریہ حیران رہ گئی۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ اس نایاب ہیرے کو ہر صورت میں حاصل کرے گی۔ شہزادی زاریہ نے پرستان کے شاہی پرندے سے اس نایاب ہیرے کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے اور وہ اسے کیسے حاصل کر سکتی ہے، تو شاہی پرندے نے اس کے بارے میں شہزادی زاریہ کو کچھ بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بارے میں پرستان کے شاہی پرندے نے شہزادی زاریہ سے کہا کہ اس نے غلطی سے اسے گلاب ہیرے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ یہ درست ہے کہ اس دنیا میں گلاب ہیرا موجود ہے، لیکن وہ جس جگہ ہے اس جگہ کسی انسان کا پہنچنا قطعی ناممکن ہے، اور اگر کوئی اتفاق سے وہاں پہنچ بھی جائے تو وہاں قدم قدم پر موجود طلسمات اس انسان کو ایک لمحے میں ختم کر دیتے ہیں۔ شہزادی زاریہ نے کہا کہ وہ ہر صورت میں اس ہیرے کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس کے لاکھ اصرار پر بھی پرستان کے اس پرندے نے گلاب ہیرے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ شہزادی زاریہ نے گلاب ہیرے کے بارے میں جاننے کی اپنی سی ہر ممکن کوشش کی، مگر اسے گلاب ہیرے کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ پھر اس نے اس سلسلے میں شاہی نجومی سے حساب کرایا، جو شہزادی زاریہ کو صرف اتنا ہی بتا سکا کہ واقعی گلاب ہیرے کا وجود ہے اور وہ گول پتھروں کے سرخ و سیاہ پہاڑوں میں کہیں موجود ہے، لیکن گول پتھروں والے سرخ سیاہ پہاڑ کہاں ہیں، شاہی نجومی لاکھ حساب کتاب لگانے پر بھی پتہ نہ کر سکا۔ اس دوران شہزادی زاریہ کی ہمارے ساتھ شادی طے کر دی گئی۔ جب ہم پہلی بار شہزادی زاریہ سے ملے تو اس نے ہمیں یہ ساری باتیں بتائی تھی اور کہا تھا کہ گلاب ہیرے کی تلاش اور اس کے حصول میں ہم اس کا ساتھ دیں۔ اس وقت ہم نے اس کی بات کو ہنس کر ٹال دیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد ہم دونوں مل کر گلاب ہیرے کی تلاش کریں گے، مگر شہزادی زاریہ نہیں مانی۔ آج اس نے پیغام بھجوایا ہے کہ وہ پہلے گلاب ہیرے کو حاصل کرے گی، اس کے بعد شادی کرے گی، اور صرف اسی شخص سے شادی کرے گی جو گلاب ہیرے کے حصول کے لیے اس کی مدد کرے گا، ورنہ وہ کسی سے شادی نہیں کرے گی، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ شہزادہ عمران ملکہ کو ساری تفصیل بتاتا چلا گیا۔ جب پرستان کے پرندے اور شاہی نجومی نے گلاب ہیرے کا حصول مشکل ہی نہیں ناممکن بتایا ہے، تو کیا شہزادی زاریہ پاگل ہے جو اسے حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہی ہے؟ ملکہ نے منہ بنا کر کہا، وہ پاگل ہی نہیں، ضدی بھی ہے امی حضور۔ جب وہ ضد پر آ جائے تو اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹتی جب تک کہ وہ اپنی ضد پوری نہ کر لے۔ شہزادہ عمران نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ شہزادی زاریہ اس قدر ضدی اور خود سر ہے تو ہم کبھی تم سے اس کا رشتہ طے نہ کرتے۔ غضب خدا کا، شادی کو 3 روز رہ گئے ہیں، اگر شہزادی کو انکار ہی کرنا تھا تو پہلے ہی کہہ دیتی۔ عین وقت پر انکار کر کے کیا وہ ہمیں پورے ملک میں رسوا کرنا چاہتی ہے؟ ملکہ نے غصے اور پریشانی کے عالم میں کہا، اس پیغام میں لکھا ہے کہ شہزادی زاریہ گلاب ہیرے کی تلاش میں نکل چکی ہے۔ اگر شہزادہ عمران واقعی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ آج اور اسی وقت اس کے پاس آ جائے۔ اسے یقین ہے کہ وہ 2 روز میں نہ صرف گلاب ہیرے تک پہنچ جائے گی بلکہ اسے حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ مکمل پڑھ لینے کے بعد شاہ زاران نے پریشان لہجے میں کہا، شہزادی زاریہ کو نہ اپنی عزت کا پاس ہے، نہ اپنے ماں باپ کا، اور نہ ہمارا۔ اس جیسی ضدی لڑکی سے ہم اپنے بیٹے کی شادی کبھی نہیں کریں گے۔ بادشاہ سلامت، آپ ابھی اور اسی وقت شاہ تاکان کو ساری حقیقت لکھ بھیجیں اور انہیں کہہ دیں کہ ہم شہزادہ عمران کی شادی
शहजादी जारिया के साथ करने से खुद इनकार करते हैं। मलका ने कहा, नहीं अम्मी हजूर, ऐसा ना कीजिए। शहजादा इमरान ने जल्दी से कहा, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? मलका ने चौंक कर शहजादा इमरान से पूछा। शाहजारान भी हैरत से उसकी तरफ देखने लगा था। शहजादी जारिया ने ये पैगाम भेजकर मेरी मर्दानगी को ललकारा है। वो गुलाब हीरे के हसूल के लिए जिद कर रही है, तो अब मैं उसकी जिद पूरी करूंगा। मैं उसके लिए गुलाब हीरे को तलाश करूंगा, चाहे वो पाताल की आखिरी तह में ही क्यों न पड़ा हो। शहजादा इमरान ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? शहजादी जारिया की तरह क्या तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है? कहाँ तलाश करोगे उस हीरे को? मलका ने उसकी तरफ गुस्सीली नजरों से देखते हुए कहा। अब्बा हजूर, अम्मी हजूर, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारी शादी का ऐलान पूरे मुल्क में कराया जा चुका है। शादी की खुशी में सारा मुल्क जश्न मना रहा है, सब लोग खुश हैं। उन सबको हम क्या बताएंगे कि शहजादी जारिया ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया है? लोग यही कहेंगे कि शहजादा हजूर को शहजादी ने नापसंद किया है। जरूर शहजादा इमरान में कोई बुराई होगी। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, उससे हमारी और शाही खानदान की शान में कमी होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं शहजादी जारिया से ही शादी करूँ, ताकि किसी को हम पर उंगली उठाने का मौका ना मिले। और शहजादी जारिया से शादी इसी सूरत में हो सकती है कि मैं उसके साथ जाकर उसके लिए गुलाब हीरा तलाश करूं। इसलिए आप मुझे इजाजत दें ताकि मैं गुलाब हीरे की तलाश में जा सकूं। शहजादा इमरान ने कहा, ये बात तो तुम ऐसे कह रहे हो जैसे तुम जानते हो कि गुलाब हीरा कहाँ है और उसे कैसे हासिल किया जा सकता है। मलका ने मुंह बनाकर कहा, अगर इंसान किसी चीज के हसूल के लिए दिलो जान और अज़म से कोशिश करे तो उसकी कोशिश कामयाब जरूर होती है अम्मी हजूर। हिम्मत, मेहनत और लगन इंसान को कामयाबी से हमकिनार जरूर करती है। अगर शहजादी जारिया समझती है कि वो 2 रोज में गुलाब हीरा तलाश कर सकती है, तो फिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? शहजादा इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी सी पसोपेश के बाद आखिरकार मलका उसकी बात मान गई। इस दौरान बादशाह सलामत बिल्कुल खामोश रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। लेकिन बेटा, शहजादी जारिया तो गुलाब हीरे की तलाश में जा चुकी है। पैगाम में उसने ये तो नहीं लिखा कि वो कहाँ है, फिर तुम उसके पास कैसे जाओगे? शाहजारान ने पूछा। शहजादी जारिया का खास एलची मेरे लिए पैगाम लाया है, उसे मैंने रोक लिया है। वो जरूर जानता होगा कि शहजादी जारिया कहाँ है। शहजादा इमरान ने कहा, ठीक है बेटा, ये तुम्हारी ही नहीं अब हमारी भी इज्जत का सवाल है। वाकई अगर शहजादी जारिया से तुम्हारी शादी ना हुई तो हमें सख्त शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए हम तुम्हें इजाजत देते हैं कि तुम 2 दिन के अंदर अंदर शहजादी जारिया के लिए गुलाब हीरा तलाश करके लाओ। बादशाह सलामत ने भी उसे इजाजत देते हुए कहा। दुनिया के सबसे बड़े समंदर, जिसे आमतौर पर स्याह समंदर कहा जाता था, के आखिरी किनारे पर मौजूद स्याह पहाड़ियों के एक गार में तेज रोशनी फैली हुई थी। उस गार के इंतहाई सिरे पर एक स्याह रंग के नाग का बहुत बड़ा बुत बना हुआ था, जिसके 10 सर थे और उसके सर किसी छतरी की तरह से फैले हुए थे। इस 10 सिरों वाले नाग के हर सर की एक एक आंख थी, जो काफी बड़ी और सुर्ख थी और यूं चमक रही थी जैसे आग की बजाय सुर्ख अंगारा दहक रहा हो। और 10 सरों वाले उन नागों के मुंह से लंबी लंबी सुर्ख जबानें बाहर को निकली हुई थीं और यूं हिल रही थीं जैसे वो जिंदा नाग हो। ये जादू दुनिया का सबसे बड़ा नाग देवता का बुत था। उस बुत के सामने एक इंतहाई बदशक्ल और बूढ़ा जादूगर सर झुकाए खड़ा था। उस जादूगर के सर के बाल, जिस्म और लिबास स्याह रंग के थे, जैसे वो अभी अभी स्याह पानी के किसी तालाब में डुबकी लगा कर आया हो। उस जादूगर के सर के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे। उसने जो लिबास पहन रखा था उसके सीने पर स्याह रंग की इंसानी खोपड़ी बनी हुई थी। वो सर झुकाए और आंखें बंद किए तेज तेज आवाज में कोई मंत्र पढ़ रहा था। उसकी तेज और खौफनाक मंत्र पढ़ने की आवाज पूरे गार में गूंज रही थी। अचानक 10 सरों वाले नाग देवता के बुत का दरमियान वाला सर जाग उठा। उसकी आंखें यकलख सब्ज हो गई थीं और उसका सर भी हिलने लगा था। शाकाल जादूगर, आंखें खोलो, तुमने हमें जगाने का अमल पूरा कर लिया है। आंखें खोलो और हमें बताओ कि तुमने हमें किस लिए जगाया है। सब्ज आंख वाले नाग के मुंह से इंसानी आवाज निकली और सुर्ख रंग में डूबे हुए शाकाल जादूगर ने जल्दी से आंखें खोल दी। उसकी आंखें भी सुर्ख रंग की थी। नाग देवता की सब्ज आंखें देखकर उसके चेहरे पर मुसर्रत का आबशार बहने लगा। वो जल्दी से नाग देवता के एहतराम में झुक गया। अजीम नाग देवता, तुम जाग गए। ओह ओह, मेरा अमल कामयाब हो गया, तुम मेरे सामने आ गए।
अब मेरी मुश्किल यकीनन आसान हो जाएगी। शाकाल जादूगर ने खुश होते हुए कहा। कैसी मुश्किल, क्या चाहते हो मुझसे? नाग देवता ने कड़कदार लहजे में पूछा। अजीम देवता, मेरा रंग स्याह हो गया है। न सिर्फ मेरा जिस्म बल्कि सर के बाल और नाखून तक स्याह हो गए हैं और हाथों और पैरों की उंगलियां बर्छियों की मानिंद हो गई हैं। और तुम जानते हो कि जब जादूगरों की मौत का वक्त करीब आ चुका हो तो ऐसा होता है। दूसरे जादूगरों की तरह मैंने भी शैतान देवता के बड़े पुजारी से 100 साल की जिंदगी मांगी हुई थी, जो अब खत्म होने वाली है। मुझे अपनी मौत से बेहद डर लग रहा था आका, इसलिए मैंने जिंदगी हासिल करने के लिए एक बार फिर शैतान देवता की पूजा शुरू कर दी। मेरी मिन्नत समाजत करने और रोने धोने पर शैतान देवता के बड़े पुजारी ने मुझे हुक्म दिया कि अगर मैं परिस्तान की मलका गुलाब परी को अपने साथ शादी करने के लिए राजी कर लूं तो मैं मजीद 100 साल जिंदा रह सकता हूं। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और मैंने परिस्तान में जाकर गुलाब परी को अगवा कर लिया और उसे अपने साथ अपने जादू महल में ले आया। बड़े पुजारी ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं मलका गुलाब परी से उस वक्त तक शादी ना करूं जब तक वो मेरे साथ शादी करने के लिए खुद राजी ना हो जाए। नाग देवता, मैंने मलका गुलाब परी को अपने महल में ले जाकर तिलिस्मी कमरे में कैद कर लिया। उसके पर नोच कर अपने पास रख लिए और उसे प्यार से, गुस्से से और खूब डरा धमका कर कहा कि वो मुझसे शादी कर ले, लेकिन वो मेरे साथ शादी करने पर किसी तौर पर तैयार नहीं हो रही थी। आखिर मैंने उसके सामने परिस्तान से परियां, परिजाद और उनके बच्चे ला ला कर कत्ल करने शुरू किए तो मलका गुलाब परी ने मुझसे शादी करने की हामी भर ली, लेकिन साथ ही उसने ये शर्त लगा दी कि वो मुझसे उस वक्त शादी करेगी जब मैं उसे दुनिया का सबसे अनमोल और खूबसूरत गुलाब हीरा ला कर दूंगा। मैंने उसकी शर्त मानने से इनकार कर दिया, मगर उसी वक्त बड़े पुजारी का पैगंबर जादू बच्चा वहां आ गया और उसने मुझे हुक्म दिया कि अब चूंकि मलका गुलाब परी ने शर्त आयद कर दी है, इसलिए जब तक मैं उसकी शर्त पूरी नहीं कर देता उस वक्त तक मैं उससे शादी नहीं कर सकता। मैं खुद को दुनिया का बहुत बड़ा जादूगर समझता था और मैं ये ख्याल कर बैठा था कि गुलाब हीरा किसी बादशाह, महाराजा या किसी जिन या देव के पास होगा। मुझ जैसे जादूगर के लिए किसी जगह से भी कोई चीज हासिल करना क्या मायने रखता है। इसलिए मैंने जादू बच्चे से वादा कर लिया कि मैं गुलाब परी की शर्त जरूर पूरी करूंगा। अजीम आका, उस वक्त तो मैं वादा कर बैठा, मगर बाद में मैं बहुत पछताया, क्योंकि मेरा सारा जादू, मेरी काली ताकतें और मेरे गुलाम जिन देव, हत्ता के जमीन की तह में मौजूद मेरे गुलाम बोने भी इस बात का पता चलाने में नाकाम हो गए कि गुलाब हीरा कहाँ है और उसे कैसे हासिल किया जा सकता है। तब मैंने जादू बच्चे को बुलाया और उसे सारी बात बताई कि दुनिया में किसी गुलाब हीरे का कोई वजूद नहीं है। जब गुलाब हीरे का वजूद ही नहीं है तो मैं मलका गुलाब परी की शर्त कैसे पूरी कर सकता हूँ, इसलिए मुझे उससे शादी की इजाजत दी जाए। लेकिन जादू बच्चे ने बताया कि गुलाब हीरा इसी दुनिया में मौजूद है। उस हीरे की शक्ल गुलाब के फूल जैसी है और उसमें से हर वक्त खुशबू निकलती है, और जिसके पास गुलाब हीरा होता है वो तवील उम्र पाता है और उस पर कभी बुढ़ापा नहीं आता। जादू बच्चे ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि गुलाब हीरे के बारे में अगर कोई जानता है तो वो नागों का देवता जानता है जो काले पहाड़ों में मौजूद है। मैं तुम्हारे बारे में जानता था नाग देवता, इसलिए मैं तुम्हें जगाने के लिए यहाँ आ गया। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो शाकाल जादूगर, नाग देवता ने उसकी सारी बात सुनकर कहा। बेवकूफ? क्यों नाग देवता? शाकाल जादूगर ने बौखला कर कहा। तुम्हें गुलाब परी ने बेवकूफ बनाया है क्योंकि गुलाब हीरा मलका गुलाब परी के पास है। नाग देवता ने जैसे हंस कर कहा और उसकी बात सुनकर शाकाल जादूगर बुरी तरह से उछल पड़ा। उसकी आंखें हैरत की ज्यादती से फैलती चली गई। गुलाब हीरा मलका गुलाब परी के पास है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? अगर गुलाब हीरा उसके पास होता तो मैं जादू के जोर से फौरन पता चला लेता, या मेरी काली ताकतें उसके बारे में मुझे बता देती। शाकाल जादूगर ने इंतहाई हैरत ज़दा लहजे में कहा। मलका गुलाब परी ने उस हीरे को ऐसी जगह छुपा रखा है जहां दुनिया की कोई काली ताकत नहीं पहुंच सकती और ना ही उसे जादू के जरिए तलाश किया जा सकता है। नाग देवता ने कहा, ओह, इसका मतलब है मलका गुलाब परी ने मेरे साथ धोखा किया है और जानबूझकर उस हीरे की तलाश की शर्त रखी है जिसे उसने खुद कहीं छुपा रखा है। शाकाल जादूगर ने गुस्से में आते हुए कहा, हाँ, जिस जगह मलका गुलाब परी ने गुलाब हीरा छुपा रखा है वहां मैं भी नहीं देख सकता। नाग देवता ने कहा,
अब बात बहुत आसान हो गई है नाग देवता। अब मैं उसे हीरा लाने पर मजबूर करूंगा। मैं उसे गुलाब हीरा देने की शर्त जरूर पूरी करूंगा। शाकाल जादूगर ने गुस्से से जबड़े भेंचते हुए कहा। फिर उसने अपने हाथ दाएं बाएं लहराए और नाग देवता का शुक्रिया अदा किए बगैर और उसे असूल के मुताबिक मंत्र पढ़कर दोबारा पत्थर का बनाए बगैर वहां से गायब हो गया। वो शायद गुस्से में ऐसा करना भूल गया था। उसे इस तरह गायब होता देखकर नाग देवता को गुस्सा आ गया। शाकाल जादूगर, तुमने इस तरह गायब होकर शैतान की खास ताकत नाग देवता की तौहीन की है। तुमने अपनी जान जमीन की तीसरी तह में रेंगने वाले एक नाग के जिस्म में डालकर उसे पत्थर का बुत बना रखा है। हम उस पत्थर नाग को हुक्म देते हैं कि वो तुम्हारी जान तुम्हें वापस लौटा दे। अब तुम हजारों साल की जिंदगी भी पालो तो आसानी से हलाक किए जा सकते हो। नाग देवता ने गजबनाक लहजे में कहा और वो खुद ही पत्थर का बुत बनता चला गया। शहजादा इब्रान घोड़े से उतरा तो एक दरख्त के अकब से शहजादी जारिया निकलकर उसके सामने आ गई। उसे देखकर शहजादा इब्रान के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। शहजादी जारिया ने सुर्ख रंग का नहायत खूबसूरत लिबास पहन रखा था। उसके गले में सोने का खूबसूरत हार और कानों में झुमके थे और उसने सर पर सुर्ख फूलों को इस तरह से लगा रखा था जैसे ताज हो। शहजादा इब्रान शहजादी जारिया के भेजे हुए एलची के हमराह तवील सफर करके उस जंगल में पहुंचा था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर काफी थकन के आसार नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही उसके सामने शहजादी जारिया आई, उसकी सारी थकन गायब हो गई। तो आप यहाँ इस जंगल में छुपी हुई हैं? शहजादा इब्रान ने शहजादी जारिया की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा। मैं छुपी नहीं हुई थी शहजादा हजूर, बल्कि आपका इंतजार कर रही थी। शहजादी जारिया ने जवाबन मुस्कुराते हुए कहा। मेरा इंतजार? तो आपको यकीन था कि मैं जरूर आऊंगा? शहजादा इब्रान ने पूछा। जी हाँ, इसकी दो वजह थी। एक ये कि आपने मुझे वादा किया था कि आप गुलाब हीरे की तलाश में मेरी मदद जरूर करेंगे, और दूसरे ये कि आप मुझे पसंद करते हैं। शहजादी जारिया ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा और शहजादा इब्रान हंस पड़ा। हसीन होने के साथ साथ आप खासी ज़हीन भी हैं। शहजादा इब्रान ने हंसते हुए कहा। वो तो मैं हूँ, शहजादी जारिया ने हंसते हुए कहा। अच्छा ये बताइए, आपने ये क्यों लिखा था कि आप 2 रोज में गुलाब हीरे को तलाश कर लेने में कामयाब हो जाएंगी? क्या आपको पता चल गया है कि गुलाब हीरा कहाँ है? शहजादा इब्रान ने संजीदा होते हुए पूछा। हाँ, शहजादी जारिया ने जवाब दिया। कैसे? कहाँ है वो हीरा? शहजादा इब्रान ने हैरान होकर पूछा। परिस्तान का शाही परिंदा मेरे पास आया था। उसने मुझे बताया था कि गुलाब हीरा कहाँ है और उसे कैसे हासिल किया जा सकता है। शहजादी जारिया ने भी जवाबन संजीदा होकर कहा। शाही परिंदा? क्या वो फिर आपके पास आया था? कब? उसकी बात सुनकर शहजादा इब्रान ने हैरत से कहा। आज सुबह वो मेरे पास आया था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। उसने मुझसे कहा कि दुनिया का सबसे नायाब गुलाब हीरा एक खौफनाक जादूगर हासिल करने वाला है। अगर वो हीरा जादूगर के हत्थे चढ़ गया तो वो बहुत बड़ा शैतान और नहायत जालिम जादूगर बन जाएगा, जो न सिर्फ इंसानों पर बेपनाह जुल्म करेगा बल्कि वो परिस्तान वालों और परिस्तान की मलका को भी हलाक कर डालेगा। इससे पहले कि गुलाब हीरा वो जादूगर हासिल कर ले, ये हीरा मुझे हासिल कर लेना चाहिए। और फिर उसने मुझे सारी तफसील बता दी कि गुलाब हीरा कहाँ है और उसे किस तरह से हासिल किया जा सकता है। शहजादी जारिया कहती चली गई। ओह, क्या तफसीलात हैं, मुझे भी तो बताएं। शहजादा इब्रान ने जल्दी से कहा। यहाँ से लाखों कोस दूर एक सुर्ख रंग का घना जंगल है। उस जंगल के इंतहाई वस्त में एक बहुत पुराना कुआं है। उस कुएं में परिस्तान का एक बूढ़ा जिन एक अरसे से सो रहा है। बूढ़े जिन का नाम काकोश जिन है। अगर हम उस जंगल में पहुंचकर पुराने कुएं को तलाश करके उस कुएं में उतर जाएं और बूढ़े जिन काकोश को जगा लें तो वो गुलाब हीरे तक पहुंचाने में हमारी रहनुमाई कर सकता है, शहजादी जारिया ने बताया। ओह, सुर्ख जंगल यहाँ से लाखों कोस दूर है, तो हम वहाँ तक जाएंगे कैसे? वहाँ जाते जाते तो हमें कई माह लग जाएंगे। फिर आप कैसे कह सकती हैं कि हम 2 रोज में गुलाब हीरा हासिल कर लेंगे? फिर सोए हुए बूढ़े जिन को कैसे जगाना है, उसके बारे में शाही परिंदे ने आपको कुछ नहीं बताया? शहजादा इब्रान ने परेशान होते हुए पूछा। बताया है। पहली बात तो ये कि हम इतनी दूर सुर्ख जंगल में कैसे पहुँचेंगे, उसके बारे में मैंने भी शाही परिंदे से पूछा था। शाही परिंदे ने मुझसे कहा कि अगर हम कालार जंगल में जाकर सुर्ख पत्तों वाले दरख्त को तलाश कर लें, जिसका तना बहुत बड़ा और दूर दूर तक फैला हुआ है,
उस दरख्त के तने में एक सुराख है जिसमें एक इंसान आसानी से दाखिल हो सकता है। उस सुराख में जाने के बाद हमें सीढ़ियां दिखाई देंगी जो हजारों की तादाद में होगी। उन सीढ़ियों से उतरकर हम एक बहुत पुराने तहखाने में पहुंचेंगे जहां एक बहुत पुराना संदूक जंजीरों में जकड़ा हुआ होगा। उस संदूक की जंजीर अगर हम तोड़ देंगे तो उसमें से एक जिन का हड्डियों का ढांचा निकलेगा जिसकी खोपड़ी में एक सींग होगा। हमें उसके सींग को तोड़कर अपने कब्जे में करना होगा और फिर हड्डियों के ढांचे समेत उस संदूक को आग लगा देनी होगी। जब संदूक और हड्डियों का ढांचा जल जाएगा तो हम वो राख लेकर सीढ़ियों वाले रास्ते से बाहर आ जाएंगे और वहां से सीधे जंगल के किनारे पर मौजूद दरिया के किनारे पहुंचेंगे। हमें उस राख को दरिया में डालना है। जैसे ही हम दरिया में डालेंगे, दरिया में से एक कश्ती निकलकर हमारे सामने आ जाएगी। वही कश्ती हमें सुर्ख जंगल के किनारे तक ले जाएगी। उस कश्ती में बैठकर हम चंद ही लम्हों में सुर्ख जंगल में पहुंच जाएंगे। फिर हमें सुर्ख जंगल में पुराने कुएं को तलाश करना है। पुराने कुएं की तह में जो बूढ़ा काकोश जिन सोया हुआ है उसके जिस्म में हम हड्डियों के ढांचे का सींग चबोएंगे तो वो जाग जाएगा और फिर वो हमारी रहनुमाई करेगा। शहजादी जारिया ये कहकर खामोश हो गई। ओह, ये तो बहुत खौफनाक मरहले हैं। क्या हम ये मरहले तय कर पाएंगे? शहजादा इब्रान ने परेशान होते हुए कहा। जरूर तय कर पाएंगे। हमारे हौसले बुलंद हैं और बुलंद हौसले रखने वाले कभी नाकाम नहीं होते, शहजादी जारिया ने मजबूत लहजे में कहा। और शहजादा इब्रान ने अस्बात में सर हिला दिया। कालार जंगल? तो आपने मुझे इसलिए कालार जंगल में बुलाया है? शहजादा इब्रान ने जंगल को देखते हुए कहा। हाँ, यही वो कालार जंगल है जहाँ सुर्ख पत्तों और बड़े तने वाला दरख्त मौजूद है, शहजादी जारिया ने सर हिलाते हुए कहा। तो फिर आइए उस दरख्त को तलाश करें, शहजादा इब्रान ने कंधे उचकाते हुए कहा। और शहजादी जारिया ने अस्बात में सर हिला दिया। उसने अपने शाही एलची को वापस भेज दिया था। अपने अपने घोड़े उन्होंने वहीं छोड़ दिए और पैदल ही जंगल में घूम फिर कर बड़े तने वाले दरख्त को तलाश करने लगे जिसके पत्ते सुर्ख थे। जंगल खासा घना और बहुत बड़ा था। उन्होंने घूम फिर कर चारों तरफ देख लिया और थक कर चूर हो गए, लेकिन उन्हें बहुत बड़े तने और सुर्ख पत्तों वाला दरख्त कहीं नजर न आया। अब तो वो बहुत परेशान हुए और थक हार कर एक दरख्त के नीचे बैठ गए। अब क्या करें? सारा जंगल फिर कर देख लिया है मगर सुराख वाला और बड़े तने वाला दरख्त तो हमें कहीं नहीं मिला, शहजादा इब्रान ने परेशान होते हुए कहा। मैं खुद भी परेशान हूँ। शाही परिंदे के मुताबिक उस दरख्त को इसी जंगल में होना चाहिए, मगर शहजादी जारिया ने भी इंतहाई परेशानी के आलम में कहना चाहा। फिर वो अचानक बड़े जोर से उछल पड़ी और उसके चेहरे पर यकलख्त हैरत और मुसरत का आबशार बहने लगा। नाग देवता के पास से गायब होकर शाकाल जादूगर अपने जादू महल में आ गया। वो अपने हालनुमा कमरा खास में नमूदार हुआ था। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था, आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थीं और वो यूं मुट्ठियां भींच रहा था जैसे ख्यालों ही ख्यालों में वो किसी का गला दबा रहा हो। चंद लम्हे वो इसी तरह गजबनाक अंदाज में सोचता रहा। फिर उसने हवा में हाथ मारा। उसी लम्हे उसके हाथ में स्याह रंग का एक कोड़ा आ गया। उस पर लंबे लंबे कीलों जैसे कांटे लगे हुए थे। कांटों वाला कोड़ा लेकर वो कमरे की एक दीवार के पास आया और उसने दीवार की जड़ में एक जोरदार ठोकर मारी। तेज गड़गड़ाहट की आवाज पैदा हुई और दीवार दो हिस्सों में तकसीम होकर सिमटती चली गई और उसमें एक खला नमूदार हो गया। खला में सीढ़ियां नीचे जाती हुई दिखाई दे रही थीं। शाकाल जादूगर तेजी से खला की तरफ बढ़ गया और सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियां उतरकर वो एक बहुत बड़े तहखाने में आ गया। तहखाना बिल्कुल खाली था और उसका फर्श रंग बिरंगे चौकोर खानों का बना हुआ था। शाकाल जादूगर स्याह रंग के एक चौकोर खाने पर आकर खड़ा हो गया। उसने कोई मंत्र पढ़ा तो वो धुएं में तब्दील हो गया और धुआं तेजी से उस स्याह खाने में उतरता चला गया। चंद लम्हों बाद शाकाल जादूगर का धुआं उस तहखाने के नीचे एक और तहखाने में पहुंच गया जहां हर तरफ बड़े बड़े सतून नजर आ रहे थे। एक सतून के साथ नहायत खूबसूरत लड़की मोटी मोटी जंजीरों से बंधी हुई थी। उसने परियों जैसा खूबसूरत लिबास पहन रखा था और उसके सर पर सुनहरे मोतियों का बना हुआ खूबसूरत ताज भी था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके जिस्म पर जख्मों के निशान भी दिखाई दे रहे थे। वो परिस्तान की मलका गुलाब परी थी जिसे शाकाल जादूगर ने परिस्तान से अगवा करके इस जगह कैद कर रखा था। गुलाब परी के जख्मों से निशानात से जाहिर हो रहा था कि शाकाल जादूगर उस पर बेपनाह तशद्दुद करता रहा था। इस वक्त मलका गुलाब परी का सर एक तरफ ढलका हुआ था। शायद वो बेहोश थी। शाकाल जादूगर तेज तेज चलता हुआ उसके करीब आ गया। उसने दाएं हाथ उठाकर मलका गुलाब परी की तरफ कर दिया। उसके दाएं हाथ की एक उंगली में एक बड़े सब्ज नगीने वाली अंगूठी थी। जैसे ही उसने हाथ उठाया,
अंगूठी के सब्ज नगीने में से सब्ज रंग का धुआं सा निकला और गुलाब परी के चेहरे से टकराया। उसी वक्त गुलाब परी ने कराहते हुए आंखें खोल दी। अपने सामने शाकाल जादूगर को देखकर गुलाब परी के चेहरे और आंखों में बेपनाह नफरत उभर आई। तुम? गुलाब परी ने शाकाल जादू की तरफ देखते हुए नफरत ज़्यादा लहजे में कहा। हाँ गुलाब परी, मैं आ गया हूँ और मुझे मालूम हो गया है कि गुलाब हीरा कहाँ है। शाकाल जादूगर ने गुलाब परी की तरफ देखते हुए जहरीले लहजे में कहा। अच्छा, तो फिर तुम उसे मेरे सामने लाए क्यों नहीं? गुलाब हीरा मुझे लाकर दे दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। गुलाब परी ने उसकी तरफ तंजिया अंदाज में देखते हुए कहा। मलका गुलाब परी, तुम खुद को बहुत होशियार और चालाक समझती हो। गुलाब हीरा तुम्हारे कब्जे में है और तुमने उसे कहीं छुपा रखा है। शाकाल जादूगर ने गुस्सीले लहजे में कहा। ओह, तो तुम्हें इस बात का पता चल गया है। मलका गुलाब परी ने उसकी बात सुनकर परेशान होते हुए कहा। हाँ, मेरा नाम शाकाल जादूगर है और मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। तुम क्या समझती थी कि मुझे इस बात का पता नहीं चलेगा? शाकाल जादूगर ने गुर्रा कर कहा। गुलाब हीरे को मैंने ऐसी जगह छुपा दिया है शाकाल जादूगर, जहाँ तुम तो क्या जादू की कोई ताकत भी नहीं पहुँच सकती। मैंने जानबूझकर ये शर्त रखी थी कि तुम मेरे लिए गुलाब हीरा तलाश करके लाओ। मैं जानती थी अपनी काली ताकतों का जोर लगाकर भी तुम उस हीरे तक नहीं पहुँच सकोगे। तुमने जादू बच्चे के सामने गुलाब हीरे को लाने का मेरे साथ वादा किया था। उस हीरे को मैंने जहाँ भी छुपाया है, वादे के मुताबिक तुम्हें बहरहाल उस हीरे को मेरे लिए लाना होगा। जब तक तुम गुलाब हीरा नहीं लाओगे उस वक्त तक तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते और न मुझे हलाक कर सकते हो। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी का वक्त खत्म होने वाला है और तुम्हारे मरने में सिर्फ 3 रोज बाकी रह गए हैं। 3 रोज तक अगर तुमने मुझे गुलाब हीरा ना ला कर दिया और मुझसे शादी ना की तो तुम हमेशा हमेशा के लिए फना हो जाओगे। तुम्हारे फना होते ही मैं तुम्हारे इस जादू महल से खुद ब खुद आजाद हो जाऊंगी। इस तरह तुम जीत कर भी हार जाओगे और मैं हार कर भी जीत जाऊंगी। मलका गुलाब परी ने मुस्कुराते हुए इंतहाई जहरीले लहजे में कहा और उसकी बात सुनकर शाकाल जादूगर का चेहरा गुस्से से स्याह होता चला गया और उसकी आंखों से जैसे चिंगारियां सी निकलने लग गईं। शाकाल जादूगर कभी फनाह नहीं हो सकता। शाकाल जादूगर को शिकस्त देने वाला अभी पैदा ही नहीं हुआ और शाकाल जादूगर कभी हार जाए ये मुमकिन ही नहीं है। मलका गुलाब परी, मैं जानता हूँ जब तक मैं तुम्हारी शर्त पूरी ना कर दूं उस वक्त तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और तुमने जिस जगह गुलाब हीरे को छुपा रखा है वहां तक मेरा पहुंचना नामुमकिन है। इसलिए अपनी इस शर्त को तुम खुद पूरा करोगी। मेरे लिए गुलाब हीरा तुम खुद लाओगी। शाकाल जादूगर ने गजबनाक लहजे में कहा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मलका गुलाब परी ने गुर्राते हुए कहा। ऐसा होगा और जरूर होगा। मैंने तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बहन भाइयों और तुम्हारे 3 बच्चों को भी अपने पास कैद कर रखा है और वो इस वक्त मेरे गैबी महल के तीसरे तहखाने में छत के साथ उल्टे लटके हुए हैं। मैं तुम्हें आजाद करने के बाद उस तहखाने में चला जाऊंगा और कांटों वाले उस कोड़े से उनके जिस्म उधेड़ कर रख दूंगा। जिस तरह मैं तुम्हारे छुपाए हुए हीरे तक नहीं पहुंच सकता, इस तरह तुम उस तहखाने में कभी नहीं पहुंच सकती। हाँ, तुम जब उन सब के चीखने और कोड़े लगने की आवाजें सुनोगी तो तुम्हें गुलाब हीरा लाना ही पड़ेगा, हर सूरत में और हर हाल में। शाकाल जादूगर ने इंतहाई खौफनाक लहजे में कहा और उसकी बात सुनकर मलका गुलाब परी का चेहरा तारीक होता चला गया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे माँ बाप, बहन भाइयों और मेरे बच्चों पर तुम जुल्म नहीं कर सकते। मलका गुलाब परी ने हगलाते हुए कहा। क्यों नहीं कर सकता? मुझे ऐसा करने से कौन रोक सकता है? शाकाल जादूगर ने मलका गुलाब परी का तारीक होता हुआ चेहरा देखकर कहकहा लगाते हुए कहा और फिजा में जोर जोर से कोड़ा चटकाने लगा। उसकी खौफनाक शड़ाप शड़ाप की आवाज सुनकर मलका गुलाब परी का दिल दहल कर रह गया। उस वक्त वहाँ एक धमाका हुआ और अचानक वहाँ एक बदशक्ल स्याह पुतला नमूदार हुआ। शाकाल जादूगर, मैंने गुलाब हीरे का पता लगा लिया है। बदशक्ल स्याह पुतले ने शाकाल जादूगर को सलाम करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर न सिर्फ शाकाल जादूगर बल्कि मलका गुलाब परी भी बुरी तरह चौंक उठी। क्या कहा? गुलाब हीरे का पता चल गया है? कहाँ है वो? उसकी बात सुनकर शाकाल जादूगर ने खुशी से उछलते हुए कहा, मेरे साथ आओ। बदशक्ल स्याह पुतले ने कहा। शाकाल जादूगर चंद लम्हे उसकी जानिब गौर से देखता रहा। फिर वो गुलाब परी की तरफ देखकर बड़े फाखराना अंदाज में जोर जोर से कहकहे लगाने लगा। इससे पहले कि मलका गुलाब परी कुछ कहती, शाकाल जादूगर कांटों वाला कोड़ा वहीं फेंक कर बदशक्ल स्याह पुतले के साथ गायब हो गया।
اس کے خوفناک کہکہوں کی آواز بازگشت بن کر ابھی تک تہہ خانے میں گونج رہی تھی، اور ملکہ گلاب پری کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کہکہوں کی شکل میں اس کے کانوں میں گرم گرم پگھلا ہوا سیسا اونڈیلا جا رہا ہو۔ کیا ہوا؟ کیا کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہے آپ کو؟ شہزادی زاریہ کو اس طرح اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر شہزادہ عمران نے بوکھلا کر کہا، اور خود بھی جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں، مجھے کسی زہریلے کیڑے نے نہیں کاٹا۔ اصل میں مجھے ایک بھولی ہوئی بات یاد آ گئی ہے جو پرستان کے شاہی پرندے نے مجھے سرخ پتوں اور بڑے تنے والے درخت کی تلاش کے لیے بتائی تھی۔ شہزادی زاریہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اوہ، وہ کیا بات تھی؟ شہزادہ عمران نے جلدی سے پوچھا۔ ٹھہرو، ابھی بتاتی ہوں، شہزادی زاریہ نے کہا، اور پھر اس نے خنجر نکالا اور اس سے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے پر زخم لگا لیا۔ تکلیف کی وجہ سے اس کے منہ سے سسکاری نکل گئی، زخم پر خون ابھر آیا تھا۔ تب شہزادی زاریہ نے سامنے موجود ایک درخت کے تنے پر اپنا خون چھڑک دیا۔ اسی وقت درخت پر موجود ایک گلہری نیچے آئی اور تنے پر موجود شہزادی زاریہ کا خون چاٹنے لگی۔ شہزادہ عمران جو حیرانی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن شہزادی زاریہ نے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کی نظریں گلہری پر جمی ہوئی تھیں۔ خون کے قطرے چاٹنے کے بعد گلہری زمین پر آ گئی اور پھر تیزی سے ایک طرف دوڑنے لگی۔ شہزادہ عمران، آؤ، ہمیں اس گلہری کا پیچھا کرنا ہے۔ یہ گلہری ہمیں سرخ پتوں والے درخت تک لے جائے گی۔ شہزادی زاریہ نے گلہری کے پیچھے جاتے ہوئے چیخ کر شہزادہ عمران سے کہا، اور شہزادہ عمران جو حیرت بھری نگاہوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، تیزی سے شہزادی زاریہ کے پیچھے دوڑ پڑا۔ گلہری انہیں اپنے پیچھے بگائے لیے جا رہی تھی، کبھی دائیں طرف مڑ جاتی، کبھی بائیں طرف۔ اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے شہزادی زاریہ اور شہزادہ عمران کا برا حال ہو رہا تھا اور ان کے سانس بری طرح سے پھول رہے تھے، لیکن وہ پھر بھی گلہری کو نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دے رہے تھے۔ کافی دیر بعد گلہری ایک درخت پر چڑھتی چلی گئی اور پھر رک کر سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھنے لگی۔ اسے رکتے دیکھ کر شہزادی زاریہ اور شہزادہ عمران بھی رک گئے اور گہرے گہرے سانس لینے لگے، اور پھر جب ان کی نظر اس درخت پر پڑی جس پر گلہری چڑھی تھی تو یہ دیکھ کر وہ دونوں بری طرح سے چونک اٹھے کہ وہی بڑے اور دور دور تک پھیلے ہوئے سرخ پتوں والا درخت تھا جسے وہ سارے جنگل میں تلاش کر رہے تھے۔ درخت کا تنا اور جڑ واقعی بے حد بڑی تھی اور تنے میں ایک بڑا سا شگاف دکھائی دے رہا تھا۔ شگاف اتنا بڑا تھا کہ اس میں ایک انسان آسانی سے داخل ہو سکتا تھا۔ اس درخت کے پتے اس قدر سرخ تھے جیسے ان میں خون بھرا ہوا ہو۔ اوہ، تو یہ ہے وہ درخت جسے ہم تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ شہزادہ عمران نے درخت کو دیکھ کر گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں، یہی وہ درخت ہے۔ شاہی پرندے نے مجھے بتایا تھا کہ اگر ہمیں آسانی سے درخت نہ ملے تو میں اپنے خون کے چند قطرے جنگل کے کسی درخت پر ڈال دوں۔ اس درخت پر ایک گلہری آئے گی جو خون کے قطرے چاٹ کر ہمیں اس درخت تک لے جائے گی۔ میں یہ بات بھول گئی تھی، پھر اچانک درخت پر موجود ایک گلہری کو دیکھ کر مجھے یاد آ گیا تھا۔ شہزادی زاریہ نے کہا، تو کیا اب ہمیں اس درخت کے تہہ خانے میں جانا ہے؟ شہزادہ عمران نے پوچھا، اور شہزادی زاریہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ چند لمحے اپنے اپنے سانس درست کرتے رہے، پھر پہلے شہزادہ عمران درخت کے سوراخ میں داخل ہوا اور پھر اس کے پیچھے شہزادی زاریہ بھی درخت کے سوراخ میں چلی گئی۔ اندر بے حد اندھیرا تھا۔ یہاں تو بے حد اندھیرا ہے، اب کیا کریں؟ شہزادہ عمران نے شہزادی زاریہ سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاؤ، جیسے ہی محسوس ہو کہ آگے سیڑھیاں ہیں، سیڑھیاں اترنا شروع کر دینا۔ جب ہم ساری سیڑھیاں اتر کر تہہ خانے میں قدم رکھیں گے تو ہر طرف خود بخود روشنی ہو جائے گی۔ شہزادی زاریہ نے کہا، پرستان کے شاہی پرندے نے لگتا ہے تمہیں ہر بات خوب اچھی طرح سے سمجھا دی ہے۔ شہزادہ عمران نے کہا، ہاں، میں بس گلہری والی بات بھول گئی تھی، شہزادی زاریہ نے جواب دیا۔ پھر وہ پیروں سے سیڑھیاں ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ چند قدموں کے فاصلے پر انہیں سیڑھیاں مل گئیں۔ وہ احتیاط سے سیڑھیاں اترنا شروع ہو گئے۔ مسلسل اور کافی دیر تک سیڑھیاں اترنے کے باوجود جیسے سیڑھیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ گلہری کے پیچھے بھاگ بھاگ کر وہ پہلے ہی تھکے ہوئے تھے، اب سیڑھیاں اتر اتر کر ان کا برا حال ہو گیا تھا۔ پھر تنگ آ کر شہزادہ عمران نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ برق سی کوندی اور وہاں اچانک تیز روشنی پھیلتی چلی گئی۔ روشنی اس قدر تیز تھی کہ دونوں کی آنکھیں چندیا گئی تھیں اور انہوں نے گھبرا کر جلدی سے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ پھر انہوں نے آنکھیں جھپک جھپک کر روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی۔ چند لمحوں میں وہ روشنی میں دیکھنے کے قابل ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ لکڑی کے بنے ہوئے ایک عجیب و غریب کمرے میں تھے۔
जहाँ लकड़ी का एक बहुत पुराना संदूक जमीन पर पड़ा हुआ था। संदूक बहुत बड़ा था और उस पर वाकई स्याह रंग की मोटी मोटी जंजीरें पड़ी हुई थीं, जिनको 3 मोटे मोटे और बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। ओह, अब इन तालों को कैसे खोला जाए? मोटे मोटे तालों को देखकर शहजादा इब्रान ने एक बार फिर परेशान होते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर शहजादी जारिया एक बार फिर मुस्कुरा दी। उसने खंजर निकालकर दूसरे हाथ के अंगूठे पर जख्म लगाना चाहा तो शहजादा इब्रान ने जल्दी से उसे रोक दिया। क्या इनको भी खून के कतरों से खोलना पड़ेगा? और क्या ये जरूरी है कि इस बार भी तुम इन तालों पर अपना खून डालो? उसने पूछा। नहीं, ये जरूरी तो नहीं है। इन तालों पर कोई भी इंसान खून का एक एक कतरा डाल दे तो ताले खुद ब खुद खुल जाएंगे। शहजादी जारिया ने उसकी बात का मतलब समझते हुए जवाब दिया। तब इन तालों को मैं अपने खून से खोलूंगा, शहजादा इब्रान ने कहा और उसने जल्दी से पटके से अपना खंजर निकालकर अपने हाथ पर जख्म लगाया और जख्म से निकलने वाले खून का एक एक कतरा बारी बारी तीनों तालों पर डाल दिया और पीछे हट गया। चंद ही लम्हों बाद अचानक यके बाद दीगरे 3 तड़ाखे हुए और संदूक पर लगे तीनों ताले गायब हो गए और जिन जंजीरों ने संदूक को जकड़ रखा था वो सांप की तरह बल खाती हुई खुद ब खुद खुलती चली गईं। तब शहजादा इब्रान आगे बढ़ा और उसने संदूक को कुंडे से पकड़कर एक झटके से उसका ढक्कन खोल दिया। ढक्कन हटते ही धूल का एक बादल सा उठा और शहजादी जारिया और शहजादा इब्रान पर आ पड़ा, जिससे शहजादी और शहजादा दोनों छींकने लगे। उन्होंने हाथ हिला हिलाकर धूल हटाई और ताबूत नमा उस बड़े से संदूक में देखने लगे। संदूक में वाकई एक बहुत लंबा और मोटी मोटी हड्डियों वाला एक ढांचा पड़ा था, जिस पर बेशुमार सांप और बिच्छू चिमटे हुए थे। सांप और बिच्छुओं को देखकर शहजादी जारिया के मुंह से खौफ भरी चीख निकल गई। शहजादा इब्रान ने एक लम्हे के लिए घबराकर पीछे हटते हुए कहा, घबराओ नहीं शहजादी जारिया, मैं इस ढांचे की खोपड़ी का सींग तोड़ता हूँ। और आगे बढ़कर एक बार फिर वो ताबूत नुमा संदूक में लेटे हुए जिनके ढांचे को देखने लगा। ढांचे की खोपड़ी पर एक बैल के सींग की तरह मुड़ा हुआ नोकदार सींग था। शहजादा इमरान ने तलवार की नोक से खोपड़ी पर चिमटे हुए सांप और बिच्छू हटाए और फिर उसने तलवार की नोक सींग की जड़ में मारी। बार बार ऐसा करने से नोकीला सींग जिनकी खोपड़ी से टूट गया। शहजादा इब्रान ने नहायत तेजी से हाथ मारकर सांपों और बिच्छुओं से बचते हुए सींग उठा लिया। ये लीजिए नोकीला सींग शहजादी साहिबा। शहजादा इब्रान ने तलवार म्यान में रखकर सींग शहजादी जारिया को पकड़ाते हुए कहा। फिर उसने जेब से चकमाक पत्थर निकाला और उसे आपस में जोर जोर से रगड़ने लगा। चकमाक पत्थर से चिंगारियां निकलकर जब ढांचे पर पड़ी तो हड्डियों ने खुश्क लकड़ियों की तरह फौरन आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग सारे ढांचे पर फैलती चली गई, यहाँ तक कि आग ने संदूक को भी अपनी लपेट में ले लिया तो हर तरफ तेज रोशनी फैल गई। शहजादी जारिया और शहजादा इब्रान एक तरफ हटकर संदूक और ढांचे को जलता हुआ देखने लगे। जब संदूक जलकर राख हो गया और उसकी राख ठंडी हो गई तो शहजादी जारिया ने उस राख की मुट्ठी भर ली। आओ शहजादा इब्रान, अब हमें यहाँ से निकलना है और जंगल के किनारे दरिया पर चलना है, शहजादी जारिया ने कहा और सीढ़ियों की तरफ देखकर शहजादा इब्रान की जान जाने लगी कि जब उन्हें उतरने में इस कदर वक्त लगा था तो अब जब वो सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करेंगे तो न जाने उनका क्या हाल होगा और वो कब ऊपर पहुंचेंगे। लेकिन बहरहाल सीढ़ियाँ तो उन्हें चढ़ना ही था। वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और फिर अभी वो 10-12 सीढ़ियाँ ही चढ़े होंगे कि उनके सामने दरख्त का सुराख आ गया जिसके रास्ते वो यहाँ आए थे। इतनी जल्दी सुराख देखकर वो हैरान रह गए। फिर उन्होंने उस सुराख से निकलने में देर ना लगाई। जंगल में उन्हें अपने घोड़े तलाश करने में भी किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा था। उस दरख्त के करीब ही उन्हें घास चरते हुए मिल गए थे। शहजादी जारिया के कहने के मुताबिक वो घोड़ों पर बैठकर उसी वक्त दरिया की तरफ चल दिए। दरिया पर पहुंचकर शहजादी जारिया ने जिनके ढांचे और संदूक की राख दरिया में डाल दी। जैसे ही उसने दरिया में राख डाली उनके सामने एक बहुत बड़ी कश्ती आ गई। शहजादा इब्रान और शहजादी जारिया उस कश्ती में सवार हो गए और कश्ती दरिया में तैरने लगी। कश्ती में उन्हें खाने पीने का सामान भी मिल गया था जो फल की शक्ल में था। फल मीठे और रसदार थे जिन्हें खाते ही उनकी भूख प्यास खत्म हो गई। कश्ती उस दिन और सारी रात दरिया में सफर करती रही। शहजादी और शहजादा दोनों कश्ती में सो गए थे। दूसरे दिन सुबह जब वो जागे तो उनकी कश्ती किनारे पर लगी हुई थी। वो एक बहुत बड़ा जजीरा था जिस पर एक बहुत बड़ा जंगल नजर आ रहा था। जंगल का हर दरख्त, जमीन, हत्ता कि वहाँ दौड़ने भागने वाले जानवर और उड़ने वाले परिंदे भी सुर्ख रंग के नजर आ रहे थे।
ایسے لگتا تھا جیسے وہاں سورج کی کرنیں سرخ رنگ میں سے گزر کر آتی ہوں، جس کی وجہ سے اس جزیرے اور جنگل کی ہر چیز سرخ رنگ میں ڈوب کر رہ گئی تھی۔ شہزادی زاریہ اور شہزادہ عمران نے ایک بار پھر پھل کھائے اور پھر وہ اللہ کا نام لے کر اس جنگل میں آ گئے۔ پرستان کے شاہی پرندے نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر ہم سرخ جنگل میں ناک کی سیدھ میں چلتے جائیں تو سرخ جنگل میں موجود پرانے کنویں تک آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ شہزادی زاریہ نے شہزادہ عمران کو بتایا اور شہزادہ عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں ناک کی سیدھ میں چلنا شروع ہو گئے۔ وہ جوں جوں آگے بڑھتے جا رہے تھے ان کے سامنے سے درخت اور جھاڑیاں خود بخود ہٹتی چلی جا رہی تھیں اور راستہ بنتا جا رہا تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد آخر کار وہ ایک پرانے کنویں کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ کنویں میں ایک رسی لٹک رہی تھی۔ شہزادہ عمران شہزادی زاریہ سے مشورہ کرنے کے بعد اس سے جن ڈھانچے کا سینگ لے کر رسی کی مدد سے اس کنویں میں اترتا چلا گیا۔ کنویں کی گہرائی میں جا کر جیسے ہی اس کے قدم کنویں کی تہہ میں لگے، اسے ایک طرف سے خوفناک گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ شہزادہ عمران نے غور کیا تو اسے دائیں طرف سے وہ آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس طرف راستہ بھی بنا ہوا تھا۔ شہزادہ عمران نے ایک ہاتھ میں سینگ پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ میں میان سے تلوار نکال کر پکڑ لی۔ اس راستے پر چلتے ہوئے وہ جب کافی آگے گیا تو اسے ایک بہت بڑا جن، جس کی شکل بے حد خوفناک تھی، زمین پر پڑا سو رہا تھا اور گڑگڑاہٹ کی آوازیں اس کے منہ اور ناک سے نکل رہی تھیں، جو اس کے خراٹے لینے کی آواز تھی۔ شہزادہ عمران نے آگے بڑھ کر جن ڈھانچے کا سینگ سوئے ہوئے جن کی ٹانگ میں چبھو دیا۔ سینگ کی نوک چبھتے ہی سویا ہوا کاکوش جن ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کون ہے؟ کس نے مجھے جگایا ہے؟ کاکوش جن نے ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے گرجدار لہجے میں کہا، میرا نام شہزادہ عمران ہے اور میں شہزادی زاریہ کے ساتھ گلاب ہیرے کی تلاش میں آیا ہوں۔ ہمیں پرستان کے شاہی پرندے نے بتایا ہے کہ گلاب ہیرے تک تم ہمیں لے جا سکتے ہو۔ شہزادہ عمران نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے خوفی سے کہا، گلاب ہیرا؟ تم ملکہ گلاب پری کا گلاب ہیرا لینے آئے ہو؟ کاکوش جن نے اس کی بات سن کر حیرت اور غصے سے کہا، ہاں، ہمیں بتاؤ کہ گلاب ہیرا کہاں ہے؟ شہزادہ عمران نے پوچھا۔ تمہارا کیا خیال ہے آدمزاد کہ تم گلاب ہیرے کو مجھ سے آسانی کے ساتھ حاصل کر لو گے؟ کاکوش جن نے کہا، تو پھر ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ شہزادہ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس کے لیے تمہیں اور تمہارے ساتھ آئی ہوئی شہزادی زاریہ کو مجھ سے جنگ کرنا ہوگی۔ اگر تم نے مجھے گرا دیا تو میں گلاب ہیرا تمہیں لا کر دے دوں گا، کاکوش جن نے کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادہ عمران چند لمحوں کے لیے خاموش ہو کر سوچنے لگا۔ ٹھیک ہے، ہم تم سے جنگ کریں گے، تم مجھے شہزادی زاریہ کے پاس اوپر لے چلو۔ شہزادہ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اپنی آنکھیں بند کرو، کاکوش جن نے کہا اور شہزادہ عمران نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی وقت اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ گرتے گرتے بمشکل بچا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں اور پھر خود کو کنویں سے باہر شہزادی زاریہ کے سامنے پا کر حیران رہ گیا۔ کیا ہوا شہزادہ عمران؟ تم کنویں سے خود بخود باہر کیسے آ گئے؟ اور کاکوش جن؟ وہ ابھی حیران ہو کر شہزادی زاریہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر شہزادہ عمران کے پیچھے کھڑے ایک لمبے تڑنگے اور خوفناک شکل والے جن پر پڑ گئی اور وہ اس خوفناک جن کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ آپ تو کاکوش جن کو دیکھ کر خوف زدہ ہی ہو گئی ہیں۔ شہزادی صاحبہ، گلاب ہیرا اسی کے پاس ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا، پھر یہ ہمیں گلاب ہیرا دے گا۔ شہزادی زاریہ کو خوف زدہ دیکھ کر شہزادہ عمران نے جلدی سے کہا، اوہ ٹھیک ہے، گلاب ہیرے کے لیے میں اس سے جنگ کروں گی۔ شہزادی زاریہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے کہا، اکیلے نہیں، تم دونوں کو میرے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر تم نے مجھے گرا دیا تو میں تمہیں اس پہاڑی کے آبشار کے بڑے دریا سے گلاب ہیرا نکال کر لا دوں گا، کاکوش جن نے کہا۔ اسی وقت اس نے فضا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں تلوار آ گئی۔ یہ کیا؟ یہ تمہارا قد تو پہاڑ کے برابر ہے، ہم اتنے چھوٹے چھوٹے ہو کر تمہارا مقابلہ کیسے کریں گے؟ شہزادہ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور اس کی بات سن کر کاکوش جن نے ایک زوردار قہقہا لگایا، پھر اس کے جسم سکڑنے لگا اور وہ چند ہی لمحوں میں ان کے سامنے انسانی قد کے برابر آ کھڑا ہوا۔ انسانی قد میں آنے کے باوجود وہ بے حد لہیم شہیم اور طاقت کا جیتا جاگتا مجسمہ نظر آ رہا تھا۔ اب تو ٹھیک ہے نا؟ کاکوش جن نے پوچھا۔ ہاں، اب ٹھیک ہے، شہزادہ عمران اور شہزادی زاریہ نے ایک ساتھ کہا اور پھر شہزادی زاریہ نے بھی میان سے اپنی تلوار کھینچ لی۔ کاکوش جن نے اپنا دوسرا ہاتھ فضا میں مارا
تو اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک بڑے پھل والا کلہاڑا آ گیا۔ تم جیسے معمولی آدمزاد میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں تمہیں چند ہی لمحوں میں ہلاک کر ڈالوں گا۔ کاکوش جن نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے زوردار قہقہا لگا کر کہا اور تلوار اور کلہاڑا لیے ہوئے ان کی طرف بڑھا۔ پھر اس نے ایک زوردار چیخ مارتے ہوئے کلہاڑے اور تلوار سے یک لخت شہزادی زاریہ اور شہزادہ عبران پر حملہ کر دیا۔ بد شکل سیاہ پتلا شاکال جادوگر کو لیے ہوئے سیاہ رنگ کے بڑے بڑے پہاڑوں کے پاس آ گیا۔ پہاڑ بہت اونچے اونچے تھے، ان میں دو پہاڑ آپس میں نیچے سے ملے ہوئے تھے اور اس جگہ ایک گہرا سوراخ بنا ہوا تھا جس میں سے صاف و شفاف پانی ایک دھارے کی صورت میں نکل رہا تھا، جو پہاڑوں میں بنے ہوئے ایک بڑے نالے سے ہوتا ہوا آبشار کی شکل میں ایک دریا میں گر رہا تھا۔ شاکال جادوگر اس پہاڑ کے دوسری طرف ٹیلوں کے پاس موجود تھا اور حیرانی سے آبشار اور بہتے ہوئے دریا کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو سیاہ جادو پتلے؟ شاکال جادوگر نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سیاہ پتلے سے پوچھا۔ آقا، میں نے پرستان میں موجود ملکہ گلاب پری کی چھوٹی بہن بانو پری کی چھپ چھپ کر نگرانی کی تھی۔ ملکہ گلاب پری کے غائب ہونے کے بعد وہی پرستان کی آج کل ملکہ بنی ہوئی ہے۔ ملکہ بانو پری نے اپنی بڑی بہن گلاب پری کو تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اسے گلاب پری کا کچھ پتہ نہ چلا۔ تب اس نے اپنے دربار کے سب سے بوڑھے نجومی جن کو بتایا تاکہ وہ ستاروں کے حساب سے معلوم کرے کہ ملکہ گلاب پری کہاں ہے۔ آقا، بوڑھے نجومی جن نے علم نجوم کے ذریعے معلوم کر لیا کہ ملکہ گلاب پری کو آپ نے یعنی شاکال جادوگر نے اغوا کیا ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ زبردستی شادی کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ شاکال جادوگر نے ملکہ گلاب پری کو جس جگہ چھپا رکھا ہے وہاں پرستان کا کوئی جن یا دیو نہیں جا سکتا اور نہ کوئی پری یا پریزاد اس جگہ کو تلاش کر سکتا ہے۔ شاکال جادوگر کی قید سے ملکہ گلاب پری کو اس صورت میں آزاد کروایا جا سکتا ہے جب شاکال جادوگر کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن شاکال جادوگر دنیا کا سب سے خطرناک اور انتہائی طاقتور جادوگر ہے۔ اس نے اپنی جان ایک سانپ میں ڈال کر اسے زمین کے نیچے ایسی جگہ چھپا رکھا ہے جس کے بارے میں سوائے شاکال جادوگر کے کوئی نہیں جانتا۔ بد شکل سیاہ پتلا کہتا چلا گیا۔ اوہ، پھر؟ شاکال جادوگر نے قدرے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ آقا، پھر ملکہ بانو پری نے جب نجومی جن سے پوچھا کہ اگر شاکال جادوگر کو ہلاک نہ کیا جا سکا تو کیا ملکہ گلاب پری کبھی آزاد نہیں ہوگی؟ کیا شاکال جادوگر اس سے شادی کر لے گا؟ تب نجومی جن نے ملکہ بانو پری کو بتایا کہ اگر کسی طرح انسانی دنیا کے دو انسان کوشش کریں تو وہ شاکال جادوگر کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ ان میں ایک ملک زاران کا شہزادہ عبران ہے اور دوسرا ملک تاکان کی شہزادی زاریہ ہے۔ بد شکل سیاہ پتلے نے کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ کیا کہا؟ مجھے شہزادی زاریہ اور شہزادہ عبران ہلاک کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ شاکال جادوگر نے اس کی بات سن کر بری طرح سے اچھلتے ہوئے پوچھا۔ یہی بات ملکہ بانو پری نے نجومی جن سے پوچھی تھی، جس پر نجومی جن نے دوبارہ حساب لگاتے ہوئے ملکہ بانو پری کو بتایا کہ شہزادہ عبران اور شہزادی زاریہ کی ان دنوں شادی ہونے والی ہے۔ اگر انہیں ملکہ گلاب پری کے خاص الخاص خوشبودار گلاب ہیرے کے بارے میں بتا دیا جائے تو وہ اس کے حصول کی ہر ممکن کوشش کریں گے، اور اس دوران شاکال جادوگر اگر ان سے ٹکرا جائے تو وہ اسے آسانی سے ہلاک کر سکتے ہیں۔ نجومی جن نے ملکہ بانو پری کو بتا دیا تھا کہ ملکہ گلاب پری نے گلاب ہیرا سیاہ پہاڑوں کے درمیان گرتی ہوئی آبشار کے نیچے بہتے ہوئے دریا کے کسی کالے غار میں چھپا رکھا ہے جہاں نہ کوئی جادوگر جا سکتا ہے، نہ جن نہ دیو۔ بد شکل سیاہ پتلے نے کہا۔ اوہ، اسی لیے تم مجھے ان کالے پہاڑوں کے پاس لے آئے ہو۔ گلاب ہیرا اس آبشار کے نیچے دریا میں موجود کسی غار میں ہے۔ شاکال جادوگر نے آبشار اور دریا کو دیکھتے ہوئے چونک کر پوچھا اور بد شکل سیاہ پتلے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر کہنے لگا، آقا، شاہی نجومی نے بتایا تھا کہ اگر کوئی جادوگر چاہے تو اس دریا تک تو پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ دریا میں اتر کر کسی بھی صورت میں غار اور ہیرے کو تلاش نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ملکہ گلاب پری نے چند مرحلے بنائے ہیں جن کو عبور کیے بغیر کوئی اس دریا میں نہیں اتر سکتا۔ نجومی جن کی بات سن کر ملکہ بانو پری ساری بات سمجھ گئی۔ اس نے اسی وقت ایک شاہی پرندے کا روپ دھارا اور پھر وہ ملک تاکان کی شہزادی زاریہ کے پاس ایسی حالت میں چلی گئی جیسے اسے کسی نے زخمی کر دیا ہو۔ اس نے نہایت چالاکی سے شہزادی زاریہ کو گلاب ہیرے اور اس کی خاصیت کے بارے میں بتا دیا تو اس ہیرے کے حصول کے لیے شہزادی زاریہ بے چین ہو گئی۔
ملکہ بانو پری نے اس کے ساتھ نہ جانے کیا چکر چلایا کہ شہزادی زاریہ نے نہ صرف خود گلاب ہیرے کی تلاش شروع کر دی بلکہ اس نے اپنی مدد کے لیے ملک زاران سے شہزادہ عبران کو بھی بلا لیا۔ ملکہ بانو پری نے شہزادی زاریہ کو گلاب ہیرے تک پہنچنے کے تمام راستے بھی بتا دیے تھے۔ بد شکل سیاہ پتلا یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، لیکن اگر تم جانتے ہو کہ اس دریا میں کوئی جادوگر اتر کر غار اور ہیرے کو تلاش نہیں کر سکتا تو پھر تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ شاکال جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں آقا کہ آپ دریا میں نہیں اتر سکتے۔ اگر آپ نے دریا میں اترنے کی کوشش کی تو اسی وقت جل کر ہلاک ہو جائیں گے، چاہے آپ کی جان کہیں بھی اور کسی چیز میں بھی کیوں نہ ہو۔ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ گلاب ہیرے کی تلاش میں شہزادہ عبران اور شہزادی زاریہ نکل چکے ہیں۔ وہ ملکہ گلاب پری کے طلسمی مرحلے عبور کر کے یقیناً یہاں آئیں گے اور گلاب ہیرے کو دریا کے غار میں سے نکال لیں گے۔ اس وقت تک آپ انہی پہاڑوں میں چھپ جائیں۔ جس وقت شہزادی زاریہ اور شہزادہ عبران دریا سے ہیرا نکال کر باہر آئیں، آپ اسی وقت ان پر حملہ کر کے ان کو ہلاک کر دیں اور ان سے گلاب ہیرا حاصل کر لیں۔ اس طرح ملکہ گلاب پری کی شرط بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کو نئی زندگی اور بے پناہ جادوئی طاقتیں بھی مل جائیں گی۔ بد شکل سیاہ پتلے نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، ملکہ گلاب پری کی شرط مجھے لازمی پوری کرنا پڑے گی، ورنہ میں زبردستی کبھی ملکہ گلاب پری سے شادی نہیں کر سکتا۔ شاکال جادوگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ کاکوش جن کا وار۔ شہزادی زاریہ اور شہزادہ عبران نے اپنی اپنی تلواروں پر روک لیا تھا، لیکن جس انداز میں کاکوش جن نے ان پر حملہ کیا تھا اس سے انہیں کاکوش جن کی طاقت کا صحیح معنوں میں اندازہ ہو گیا تھا اور تیزی سے پیچھے ہٹتے چلے گئے تھے۔ کاکوش جن بڑے ماہرانہ انداز میں کلہاڑا اور تلوار گھماتے ہوئے ان پر حملے کر رہا تھا اور ان دونوں کو ان کے خوفناک حملوں سے بچنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن چونکہ ان دونوں نے شمشیر زنی میں بے پناہ مہارت حاصل کر رکھی تھی اس لیے وہ دونوں ادھر ادھر اچھل کر بڑے ماہرانہ انداز میں کاکوش جن کے حملے اپنی تلواروں پر روک رہے تھے۔ شہزادی زاریہ اور شہزادہ عبران کو جب نہایت ماہرانہ انداز میں کاکوش جن نے اپنے حملے روکتے دیکھا تو اس کے حملوں میں تیزی آ گئی اور اس کے ساتھ وہ برق رفتاری سے اپنا کلہاڑا اور تلوار چلانے لگا۔ شہزادی زاریہ اور شہزادہ عبران ادھر ادھر چھلانگے لگاتے ہوئے اپنی تلواروں سے اپنا اپنا بچاؤ کر رہے تھے۔ پھر موقع ملتے ہی انہوں نے بھی جواباً کاکوش جن پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ شہزادی زاریہ، ہمیں کاکوش جن کو ہلاک نہیں کرنا، اسے زخمی کر کے نیچے گرانا ہے۔ اگر یہ نیچے گر گیا تو یہ خود ہی اپنی شکست تسلیم کر لے گا۔ شہزادہ عبران نے کاکوش جن کے کلہاڑے کا وار اپنی تلوار پر روک کر چیختے ہوئے شہزادی زاریہ سے کہا۔ شہزادی زاریہ اس کی بات سمجھ گئی۔ اس نے جلدی سے پیچھے ہٹتے ہوئے اچانک زمین پر لوٹ لگائی اور تیزی سے گھوم کر اس نے اپنی تلوار کاکوش جن کی پنڈلی میں دے ماری اور ساتھ ہی کروٹ بدل کر پیچھے ہٹ گئی، ورنہ کاکوش جن کی تلوار یقیناً اس کو کاٹ کر رکھ دیتی۔ تلوار کاکوش جن کی پنڈلی پر لگی تو اس کے منہ سے بے اختیار زوردار چیخ نکل گئی اور وہ لڑکھڑا کر تیزی سے پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ شہزادہ عبران کے لیے اتنا ہی موقع کافی تھا۔ اس نے اسی لمحے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور اڑتا ہوا کاکوش جن کی طرف بڑھا۔ اس نے فضا میں کلا بازی کھاتے ہوئے اپنی دونوں ٹانگیں جوڑ کر کاکوش جن کے سینے پر دے ماری۔ کاکوش جن کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ پیچھے ہٹتا ہوا یکدم گر پڑا۔ اسی وقت شہزادی زاریہ نے بھی کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زمین پر تیزی سے کروٹ بدلی اور اپنی تلوار کی نوک عین کاکوش جن کی گردن پر رکھ دی۔ بہت خوب شہزادی زاریہ اور شہزادہ عبران، تم دونوں واقعی بڑے بہادر ہو۔ تم دونوں نے جس انداز میں مجھ جیسے طاقتور جن کو شکست دی ہے، واقعی تم دونوں کو گلاب ہیرا ملنا چاہیے۔ کاکوش جن نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے کہا تو شہزادی زاریہ نے اس کی بات سن کر اس کی گردن سے تلوار ہٹا لی۔ شہزادہ عبران جو جن کاکوش کو گراتے ہوئے خود بھی گر پڑا تھا، اس کے شکست مانتے ہی کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب تم ہمیں گلاب ہیرا لا دو گے؟ شہزادہ عبران نے زمین پر گری ہوئی تلوار اٹھا کر اپنی میان میں رکھ کر کاکوش جن کے قریب آ کر پوچھا۔ میں تم دونوں کو سیاہ پہاڑوں میں موجود آبشار کے پاس لے جاؤں گا۔ اس آبشار کے نیچے جو دریا بہہ رہا ہے، گلاب ہیرا اس دریا میں موجود ایک غار میں ہے۔ اس غار میں تم دونوں ہی جا سکتے ہو، کیونکہ تم نے نہ صرف مجھے شکست دے دی ہے بلکہ تمہارے پاس تاکانا جن کا سینگ بھی موجود ہے۔ تاکانا جن کے سینگ کی وجہ سے تم نہ صرف آسانی سے دریا میں اتر جاؤ گے بلکہ دریا میں غار بھی تمہیں آسانی سے نظر آ جائے گا۔
और तुम उस गार में जाकर गुलाब हीरा हासिल कर सकते हो। काकोश जिन ने कहा, ओह ठीक है, तो चलो हमें आबशार वाले काले पहाड़ों तक ले चलो। दरिया में जाकर गार से गुलाब हीरा हम खुद ही निकाल लेंगे। शहजादा इमरान ने कहा। काकोश जिन ने इस बात में सर हिला दिया। उस वक्त उसका जिस्म तेजी से बड़ा होता चला गया, यहाँ तक कि वो फिर पहाड़ जितना बड़ा हो गया। तब उसने शहजादी जारिया और शहजादा इमरान को उठाकर अपने कंधों पर दाएं बाएं बिठा लिया। उसने दोनों बाजू फिजा में बुलंद किए और दूसरे ही लम्हे वो शहजादी जारिया और शहजादा इमरान को लिए हुए नहायत तेजी के साथ फिजा में बुलंद होता चला गया। पहले वो बिल्कुल सीधा उठता चला गया, फिर उसने अपना रुख मशरिक की तरफ किया और नहायत तेजी से उड़ने लगा। काकोश जिन शहजादी जारिया और शहजादा इमरान को कंधों पर बिठाए नहायत तेजी से उड़ रहा था। वो इस कदर बुलंदी पर था कि शहजादा इमरान और शहजादी जारिया को नीचे मौजूद हर चीज बेहद छोटी छोटी सी दिखाई दे रही थी। काकोश जिन उन्हें लिए हुए नहायत तेजी से उड़ता रहा। फिर शहजादी जारिया और शहजादा इमरान को दूर से ही स्याह रंग के ऊंचे ऊंचे 2 पहाड़ नजर आना शुरू हो गए, जिनकी चोटियां बहुत बुलंद थी। काकोश जिन उन दोनों को लिए हुए उस पहाड़ की तरफ जा रहा था। वो चंद ही लम्हों में स्याह पहाड़ों तक पहुंच गया और फिर वो शहजादी जारिया और शहजादा इमरान को लिए हुए एक पहाड़ की चोटी पर उतर आया। शहजादी जारिया और शहजादा इमरान ने देखा कि उस पहाड़ के साथ एक और स्याह रंग का पहाड़ मिला हुआ था, जहाँ से पानी एक सुराख से धारे की सूरत में बहकर आगे जाकर आबशार की शक्ल में एक दरिया में गिर रहा था। काकोश जिन ने उन दोनों को अपने कंधों से उतार दिया। अब तुम दोनों इस पानी में कूद जाओ। आबशार से गिरकर जब तुम दरिया में गिरोगे तो आबशार का तेज पानी तुम्हें दरिया की खासी गहराई में ले जाएगा। ताकाना जिन का सींग शहजादी जारिया अपने हाथ में ले ले और शहजादा इमरान तुम अपनी तलवार पकड़ लो। दरिया में भी मलका गुलाब परी ने हीरे की हिफाजत के लिए जिन्नाती ताकतें मुकर्रर कर रखी हैं, लेकिन ताकाना जिन के सींग और तलवार की वजह से वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब तुम गार से गुलाब हीरा हासिल कर लो तो ताकाना जिन का सींग वहीं छोड़ देना। गुलाब हीरा जैसे ही तुम्हारे कब्जे में आएगा, तुम दोनों खुद ब खुद उस गार और दरिया से बाहर आ जाओगे। दरिया से निकलकर मुझे 3 बार आवाज दोगे तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा और फिर तुम जहां हुक्म दोगे मैं तुम दोनों को वहीं पहुंचा दूंगा। काकोश जिन कहता चला गया, ठीक है, हम तुम्हारी हिदायत पर पूरी तरह अमल करेंगे। काकोश जिन, शहजादा इमरान और शहजादी जारिया ने सर हिलाते हुए एक साथ कहा। उसी वक्त काकोश जिन वहां से गायब हो गया। शहजादा इमरान और शहजादी जारिया चंद लम्हे आबशार और नीचे बहते हुए दरिया की तरफ देखते रहे। फिर शहजादी जारिया ने ढांचे ताकाना जिन का सींग हाथ में ले लिया और शहजादा इमरान ने म्यान से तलवार निकाल ली और फिर उन दोनों ने खुदा को याद करते हुए पहाड़ी सुराख से निकलते हुए पानी की धार में छलांग लगा दी। जैसे ही वो पानी में गिरे, पानी का धारा नहायत तेजी से उन्हें आगे लेता चला गया और फिर वो आगे जाकर आबशार के साथ दरिया में गिरते चले गए। आबशार के तेज धारे और दबाव की वजह से वो वाकई दरिया में काफी गहराई में उतर गए थे। पानी में गिरकर वो एक लम्हे के लिए घबराए, मगर उसी लम्हे उनके इर्द गिर्द से पानी हटता चला गया। उन्हें यूं लगा जैसे पानी में होने के बावजूद वो खुश्की पर हों। हवा का एक गुलाफ उनके इर्द गिर्द फैल गया था, जिसकी वजह से ना उनकी तरफ पानी आ रहा था और ना सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। अरे, हम तो पानी में आसानी से सांस ले सकते हैं और हम आपस में बातें भी कर सकते हैं। शहजादी जारिया ने इर्द गिर्द हवा के गुलाफ को देखकर खुश होते हुए कहा, हाँ आओ, अब हमें गार को तलाश करना है जिसमें गुलाब हीरा मौजूद है। शहजादा इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। उस वक्त उसके पैर दरिया की तह में थे और वो दोनों यूं चल रहे थे जैसे खुश्की पर चल रहे हों। वो रहा गार। शहजादी जारिया ने स्याह पहाड़ की जड़ में एक बड़े सुराख की तरफ इशारा करते हुए कहा। शहजादा इमरान ने पलट कर देखा तो उसे भी गार का धाना दिखाई दे गया। वो दोनों तेजी से उस गार की तरफ बढ़ गए। गार काफी कुशादा था और अंदर से खासा रोशन था। वो दोनों जो ही गार में दाखिल हुए, उनके इर्द गिर्द रोशनी चमकना शुरू हो गई। रोशनी के चमकते ही वहाँ खौफनाक शक्लों वाले जिन और देव नमूदार होने लगे, जिनके हाथों में बड़े बड़े कुल्हाड़े, नेज़े और तलवारें थीं। उन्हें इस तरह नमूदार होते देखकर शहजादी जारिया और शहजादा इमरान पहले तो घबरा गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि खौफनाक जिन अपनी जगह साकित खड़े हैं और उन पर किसी किस्म का कोई हमला नहीं कर रहे, तो उन्हें याद आ गया कि काकोश जिन ने कहा था कि मलका गुलाब परी ने गुलाब हीरे की हिफाजत के लिए जिन्नाती ताकतें गार में भी तैनात कर रखी हैं। लेकिन ताकाना जिन के सींग और शहजादा इमरान के हाथ में तलवार होने की वजह से वो उनको कोई नुकसान ना पहुंचाएंगे, इसलिए उनका खौफ दूर हो गया।
और वो इत्मीनान भरे अंदाज में गार में बढ़ने लगे। गार कुशादा होने के साथ साथ बेहद तवील था और बल खाता हुआ आगे जाता दिखाई दे रहा था। काफी देर चलने के बाद वो दोनों गार के आखिरी सिरे तक पहुंच गए। वहां अच्छी खासी रोशनी हो रही थी। सामने एक दीवार पर एक बहुत बड़ा जिन्नाती हाथ दिखाई दे रहा था, जो दीवार से निकलता हुआ मालूम हो रहा था। उस हाथ ने मुट्ठी बंद कर रखी थी। वहां भी हर तरफ कुल्हाड़े, तलवारें और नेज़े बरदार जिन खड़े थे। गुलाब हीरा कहाँ है? हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा, और हमें तो अभी तक गुलाब हीरे की खुशबू भी नहीं महसूस हुई। ओह शहजादा इब्रान, कहीं काकोश जिन ने हमसे धोखा तो नहीं किया, या हम किसी गलत गार में तो नहीं आ गए? शहजादी जारिया ने परेशान होकर शहजादा इब्रान से मुखातिब होकर कहा। नहीं, काकोश जिन ने हमसे झूठ नहीं कहा था। गुलाब हीरा यही है, शहजादा इब्रान ने कहा। यही है, मगर कहाँ? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, शहजादी जारिया ने चारों तरफ देखते हुए कहा। गुलाब हीरा उस हाथ की मुट्ठी में है, इसलिए ना ही वो हमें नजर आ रहा है और ना उसकी हमें खुशबू आ रही है। शहजादा इब्रान ने दीवार से निकले हुए बंद मुट्ठी वाले हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा। और अगर गुलाब हीरा उस हाथ की मुट्ठी में है तो हम उस मुट्ठी को खोलेंगे कैसे? शहजादी जारिया ने जिनाती हाथ के पास जाकर उसे गौर से देखते हुए कहा। ओह वाकई, इसके बारे में तो हमें काकोश जिन ने कुछ बताया ही नहीं। क्या इसके बारे में तुम्हें परिस्तान के शाही परिंदे ने नहीं बताया था? शहजादा इब्रान ने भी उसकी बात सुनकर परेशान होते हुए कहा। नहीं, शहजादी जारिया ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, और शहजादा इब्रान की पेशानी पर बल पड़ गए। फिर उसने कुछ सोचकर वहां बुत बने मुहाफिज जिनों से पूछने की कोशिश की कि शायद वो इसे बता दें कि जिनाती हाथ की मुट्ठी वो किस तरह से खोलें, लेकिन मुहाफिज जिनों ने भी उसे कोई जवाब ना दिया। वो तो अपनी जगह यूं साकित और सामित खड़े थे जैसे वाकई पत्थर के बुत हों। मेरा ख्याल है कि हमें दीवार से इस हाथ को काट देना चाहिए, शायद इस तरह मुट्ठी खुल जाए, शहजादी जारिया ने कहा। ठहरो, पहले मैं इस हाथ पर तलवार की नोक चुभाता हूँ, शायद ये किसी जिन का जिंदा हाथ हो। तलवार चुभने की वजह से उसकी मुट्ठी यकीनन खुल जाएगी, शहजादा इब्रान ने कहा और आगे बढ़कर तलवार की नोक जिनाती हाथ में चुभोने लगा, लेकिन जिनाती हाथ की मुट्ठी ना खुली। तब शहजादा इब्रान ने गुस्से में आकर उस हाथ पर जोर जोर से तलवारें बरसाना शुरू कर दी, लेकिन उस जिनाती हाथ पर उसकी तलवार का कोई असर नहीं हो रहा था। यूं मालूम हो रहा था जैसे वो हाथ फौलाद का बना हुआ हो। ओह शहजादा इब्रान, रुक जाओ, हमारे पास ताकाना जिन का सींग मौजूद है, हो सकता है ताकाना जिन के सींग चुभोने से इसकी बंद मुट्ठी खुल जाए, शहजादी जारिया ने अचानक चीखते हुए कहा। शहजादा इब्रान ने तलवार अपनी म्यान में रखी और शहजादी से ताकाना जिन का सीन लेकर उसकी नोक हाथ और बंद मुट्ठी में मारने लगी, लेकिन उस पर भी जिनाती हाथ की बंद मुट्ठी ना खुली। अब तो वो परेशान हुए बगैर ना रह सके। अब क्या करें? मुट्ठी तो किसी तरह खुलने का नाम ही नहीं ले रही, शहजादी जारिया ने बुरी तरह से परेशान होते हुए कहा। अब तो एक ही हल बाकी रह जाता है, शहजादा इब्रान ने कुछ सोचते हुए कहा। वो क्या? शहजादी जारिया ने चौंक कर पूछा। जिस तरह हमने अपने खून के कतरे डालकर ताकाना जिन के ढांचे का संदूक खोला था, उसी तरह अगर इस पर भी खून के कतरे डाले जाएं तो मुमकिन है कि मुट्ठी खुल जाए, शहजादा इब्रान ने कहा। ओ हाँ, वाकई ये मुमकिन है। ठहरो, मैं मुट्ठी पर अपना खून डालती हूँ, शहजादी जारिया ने जल्दी से कहा। नहीं शहजादी जारिया, पहले मैं ऐसा करूँगा, शहजादा इब्रान ने कहा, और फिर उसने शहजादी जारिया के कुछ कहने से पहले ही खंजर निकालकर अपनी एक उंगली पर जख्म लगाया, जिस पर फौरन ही खून उभर आया। शहजादा इब्रान ने जल्दी से खून जिनाती हाथ की मुट्ठी पर छिड़क दिया। उसी वक्त एक जोरदार कड़ाका हुआ और दूसरे ही लम्हे जिनाती हाथ की मुट्ठी खुलती चली गई। जैसे ही मुट्ठी खुली, उसके हाथ में एक गेंद जितना सुर्ख रंग का नहायत खूबसूरत गुलाब के फूल की तरह तरशा हुआ हीरा जगमगाने लगा। हीरे में से सुर्ख रंग की रोशनी की किरणें सी फूटने लगी थीं और हर तरफ जैसे गुलाब की भीनी भीनी खुशबू फैलने लगी थी। गुलाब हीरे को देखकर शहजादा इब्रान और शहजादी जारिया की आंखें चमकने लगी। उसी वक्त शहजादी जारिया की नजरें बुत बने जिन्नों पर पड़ी, जो कुल्हाड़े, तलवारें और नेज़े लिए आहिस्ता आहिस्ता मगर नहायत खौफनाक अंदाज में उनकी तरफ बढ़ रहे थे। शहजादा इब्रान, बुत बने जिन जिंदा हो गए हैं, शहजादी जारिया ने चीखते हुए शहजादा इब्रान को खबरदार किया। उसकी बात सुनकर शहजादा इब्रान पलटकर जिन्नों की तरफ देखने लगा और फिर उन्हें खौफनाक अंदाज में अपनी तरफ बढ़ता देखकर उसने जल्दी से म्यान से अपनी तलवार खींचकर हाथ में ले ली। जो ही उसने तलवार म्यान से निकालकर हाथ में ली, उसी वक्त जिंदा होने वाले जिन फिर से पत्थरों के बुत बन गए। ये क्या? ये तो फिर पत्थरों के बुत बन गए हैं, शहजादी जारिया ने हैरान होकर कहा।
میں نے تلوار میان میں ڈال دی تھی، شاید اس لیے یہ زندہ ہو گئے تھے۔ تلوار کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے یہ حرکت نہیں کریں گے اور نہ ہی ہمیں کسی قسم کا نقصان پہنچائیں گے، شہزادہ عمران نے کہا، جیسے اسے اصل بات کی سمجھ آ گئی ہو۔ پھر وہ آگے بڑھا اور اس نے جناتی ہاتھ پر سے گلاب ہیرا اٹھا لیا۔ شہزادی زاریہ نے کاکوش جن کی ہدایات کے مطابق تاکانا جن کا سینگ اس ہاتھ پر رکھ دیا۔ اسی وقت ایک تیز اور کڑکتی ہوئی آواز انہیں سنائی دی، شہزادہ عمران اور شہزادی زاریہ، تم نے گلاب ہیرا حاصل کر لیا ہے، اب تم دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لو تاکہ تمہیں غار اور دریا سے باہر نکالا جا سکے۔ اس آواز نے چیخ کر کہا۔ شہزادہ عمران نے گلاب ہیرے کو جلدی سے اپنے پٹکے میں اڑس لیا اور پھر ان دونوں نے جلدی سے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے۔ شاکال جادوگر کالے پہاڑ پر نہایت بے چینی سے شہزادہ عمران اور شہزادی زاریہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے انتظار کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن شہزادی زاریہ اور شہزادہ عمران کا دور دور تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر کافی دیر گزرنے کے بعد اچانک اس کے قریب اس کا وہی بد شکل سیاہ پتلا نمودار ہوا جو اس کے کہنے پر غائب ہو گیا تھا۔ آقا، شہزادی زاریہ اور شہزادہ عمران آ رہے ہیں۔ انہوں نے ملکہ گلاب پری کے محافظ خاص کاکوش جن کو شکست دے دی ہے۔ اب کاکوش جن ان دونوں کے تابع ہو چکا ہے اور وہ ان دونوں کو لے کر اسی طرف آ رہا ہے، بد شکل سیاہ پتلے نے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں غیبی حالت میں یہی رہوں گا تاکہ شہزادی زاریہ، شہزادہ عمران اور کاکوش جن مجھے نہ دیکھ سکیں۔ جب تک شہزادی زاریہ اور شہزادہ عمران دریا سے گلاب ہیرا نکال کر نہیں لے آتے، اس وقت تک مجھے غیبی حالت میں رہنا پڑے گا۔ وہ جیسے ہی گلاب ہیرا لے کر دریا سے باہر آئیں گے، میں جادو کے زور سے انہیں پتھر کا بنا دوں گا، ان سے گلاب ہیرا چھین کر میں انہیں ہلاک کر دوں گا، شاکال جادوگر نے کہا، اور بد شکل سیاہ پتلے نے سر ہلا دیا اور پھر وہ شاکال جادوگر کو سلام کر کے وہاں سے پھر غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی شاکال جادوگر نے کوئی منتر پڑھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کا وجود تیزی سے بڑا ہوتا چلا گیا اور پھر جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان اس قدر اونچائی تک پہنچ گیا کہ پہاڑوں کے پیچھے سے جھانک کر دریا کی طرف دیکھ سکے تو اس نے پھر منتر پڑھا اور غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اسے ایک بہت بڑا جن ان پہاڑوں کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس جن نے کاندھوں پر ایک طرف ایک نوجوان لڑکی اور دوسری طرف نوجوان لڑکے کو اٹھا رکھا تھا۔ اچھا، تو یہ ہیں شہزادہ عمران اور شہزادی زاریہ، شاکال جادوگر نے ان دونوں کو دیکھ کر سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کاکوش جن نے شہزادی زاریہ اور شہزادہ عمران کو ہدایات دینا شروع کر دی اور پھر جب وہ غائب ہو گیا تو چند لمحے صلاح مشورہ کرنے کے بعد شہزادہ عمران اور شہزادی زاریہ نے پانی کے دھارے میں چھلانگیں لگا دی۔ پانی کا دھارا انہیں تیزی سے آگے لے گیا اور پھر وہ دونوں آبشار سے ہوتے ہوئے سیدھے دریا میں جا گرے اور ڈوبتے چلے گئے۔ خاصے بہادر اور جوشیلے معلوم ہوتے ہیں، کس قدر بے خوفی سے دریا میں کود گئے ہیں، جیسے انہیں موت کا خوف ہی نہ ہو، شاکال جادوگر بڑبڑایا اور پھر وہ نہایت بے چینی سے ان دونوں کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر کے بعد اچانک دریا کی دوسری طرف سے سیاہ پتھروں پر اچانک شہزادہ عمران اور شہزادی زاریہ نمودار ہوئے۔ شہزادی زاریہ ایک پتھر سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی جیسے وہ تھک گئی ہو۔ شہزادہ عمران اس کے ہاتھ میں تلوار نظر آ رہی تھی، ان دونوں کے چہرے دوسری طرف سے۔ شاکال جادوگر ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس نے ایک منتر پڑھا اور یکدم ظاہر ہو گیا، ساتھ ہی اس نے اپنی آنکھیں پورے طور پر کھول دیں۔ جو ہی اس کی آنکھوں سے زرد روشنی نکل کر شہزادہ عمران اور شہزادی زاریہ پر پڑی، اسی وقت ان کے جسم پتھروں کے بت بنتے چلے گئے۔ جیسے ہی شہزادہ عمران اور شہزادی زاریہ نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا، ان کی آنکھوں کے سامنے اچانک اندھیرا چھا گیا اور پھر دوسرے ہی لمحے ان کی آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا چھٹ گیا۔ خود کو سیاہ پتھروں پر دیکھ کر وہ خوش ہو گئے۔ شہزادی زاریہ نے خوشی سے مسکراتے ہوئے چٹان پر ہاتھ رکھ دیا، جیسے اتنا بڑا مار کا سر کر کے وہ تھک گئی ہو۔ شہزادہ عمران نے ہاتھ میں بدستور تلوار پکڑی ہوئی تھی کہ اچانک اس کا اور شہزادی زاریہ کا جسم زرد رنگ کی روشنی میں نہا گیا۔ جیسے ہی ان کے جسموں پر زرد رنگ کی روشنی پڑی، انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کے جسم پتھروں کی طرح سخت ہوتے جا رہے ہوں، اور پھر وہ واقعی اپنی اپنی جگہوں پر پتھروں کے بت بن کر رہ گئے تھے۔ اب وہ نہ اپنی جگہ سے حرکت کر سکتے تھے اور نہ ہی ان کے منہ سے کوئی آواز نکل رہی تھی۔ اسی وقت ان کے سامنے سیاہ رنگ کا ایک خوفناک چہرے والا جادوگر نمودار ہوا اور ان کی طرف دیکھ کر فاتحانہ انداز میں کہکہے لگانے لگا۔ ہا ہا ہا، میرا نام شاکال جادوگر ہے، میں جانتا ہوں تم دریا والے غار سے گلاب ہیرا نکال کر لے آئے ہو۔
اب میں گلاب ہیرا حاصل کر کے تم دونوں کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ گلاب ہیرا حاصل کرنے کے بعد میں ملکہ گلاب پری سے جا کر شادی کر لوں گا۔ ملکہ گلاب پری سے شادی کرتے ہی مجھے نئی زندگی مل جائے گی اور گلاب ہیرے کی وجہ سے مجھے جوانی پھر سے واپس مل جائے گی۔ شاکال جادوگر نے زوردار کہکہا لگاتے ہوئے کہا۔ شہزادی زاریہ اور شہزادہ عبران اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے تھے اور نہ بول سکتے تھے، لیکن وہ اس جادوگر کو دیکھ اور سن سکتے تھے۔ شاکال جادوگر آگے بڑھا، پھر رک گیا۔ اوہ، میں نے تو تمہیں بت بنا دیا ہے۔ تم نے گلاب ہیرا اپنے لباس میں نہ جانے کہاں چھپا رکھا ہے۔ اس کے لیے تو تمہیں مجھے پھر سے اصل حالت میں لانا پڑے گا، اس نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے جلدی سے کوئی منتر پڑھ کر شہزادی زاریہ پر اور شہزادہ عبران پر پھونک دیا۔ اسی وقت شہزادی زاریہ اور شہزادہ عبران اپنی اصل حالت میں واپس آ گئے۔ گلاب ہیرا تم دونوں میں سے کس کے پاس ہے اسے میرے حوالے کر دو، نہیں تو میں تم دونوں کو جلا کر بھسم کر دوں گا۔ شاکال جادوگر نے ان کی طرف غضبناک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، گلاب ہیرا ہم نے بڑی جدوجہد کے بعد حاصل کیا ہے، ہم وہ تمہیں نہیں دے سکتے۔ شہزادہ عبران نے اس کی بات سن کر غصے میں آتے ہوئے کہا۔ شاکال جادوگر چند لمحے غور سے ان کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ ان کی طرف کیے اور پنجے پھیلا دیے۔ اسی وقت شہزادہ عبران اور شہزادی زاریہ دو الگ الگ پنجروں میں بند ہوتے چلے گئے۔ شاکال جادوگر نے ایک اور منتر پڑھ کر ان پر پھونکا تو پنجرے کی سلاخوں پر یک لخت بے شمار سیاہ رنگ کے سانپ چمٹے ہوئے نظر آنے لگے، جو پھن اٹھا کر زور زور سے پھنکارے مار رہے تھے۔ سانپوں کو دیکھ کر شہزادی زاریہ کے منہ سے خوف بھری چیخ نکل گئی۔ شہزادہ عبران بھی بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ اگر میں ان سانپوں کو حکم دوں کہ یہ تمہیں کاٹ لیں تو یہ ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائیں گے، اور ان میں سے کسی ایک ناگ نے بھی تمہیں کاٹ لیا تو تمہارا جسم بھگ سے جل کر راکھ ہو جائے گا۔ شاکال جادوگر نے ان کی طرف دیکھ کر کہکہا لگاتے ہوئے کہا، شاکال جادوگر، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، پھر تم کیوں ہماری جان کے دشمن ہو رہے ہو؟ شہزادہ عبران نے چیختے ہوئے کہا، میں واقعی تمہارا دشمن نہیں ہوں اور واقعی تمہیں مار کر مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ میں جانتا ہوں کل تم دونوں کی شادی ہونے والی ہے، میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم ملکہ گلاب پری کا گلاب ہیرا مجھے دے دو۔ شاکال جادوگر نے ان کے پنجروں کے قریب آتے ہوئے کہا، اگر گلاب ہیرا میں تمہارے حوالے کر دوں تو کیا ہم دونوں کو زندہ چھوڑ دو گے؟ شہزادہ عبران نے کہا۔ ہاں، شاکال جادوگر نے کہا۔ شہزادہ عبران نے بے بسی سے شہزادی زاریہ کی طرف دیکھا، جو پنجرے کی سلاخوں سے چمٹے ہوئے سانپوں کو پھنکارتے ہوئے خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تب شہزادہ عبران نے پٹکے سے گلاب ہیرا نکال لیا۔ جیسے ہی اس نے پٹکے سے گلاب ہیرا نکالا، اس کی مسحور کن خوشبو ہر طرف پھیل گئی اور ہیرے میں سے تیز سرخ روشنی نکلنے لگی۔ جیسے ہی ہیرے کی سرخ روشنی پنجروں اور پنجروں کی سلاخوں سے چمٹے ہوئے سانپوں پر پڑی، اسی لمحے ایک زوردار کڑاکا ہوا اور دوسرے ہی لمحے وہاں سے پنجرے سانپوں سمیت غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر شاکال جادوگر بری طرح سے چونک اٹھا، کیونکہ پنجروں کے غائب ہوتے ہی شہزادہ عبران اور شہزادی زاریہ آزاد ہو گئے تھے۔ یہ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پنجرے اور سانپ کہاں غائب ہو گئے؟ شاکال جادوگر نے بری طرح سے اچھلتے ہوئے کہا۔ خود کو آزاد ہوتا دیکھ کر شہزادہ عبران کے چہرے پر بے پناہ خوشی آ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ گلاب ہیرے کی سرخ روشنی کی وجہ سے وہ شاکال جادوگر کے طلسمی پنجروں سے آزاد ہوئے ہیں۔ اس نے بے اختیار گلاب ہیرے کو چوم لیا۔ شاکال جادوگر حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر جیسے اسے کوئی خیال آیا، اس نے جلدی سے کوئی منتر پڑھ کر شہزادہ عبران پر پھونکا، لیکن اس کا شہزادہ عبران پر کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر شاکال جادوگر کے چہرے پر پریشانی ابھر آئی۔ وہ منتر پڑھ کر اور ہاتھ جھٹک جھٹک کر شہزادہ عبران پر جادوئی حملے کرنے لگا، لیکن اس کے کسی حملے کا شہزادہ عبران اور شہزادی زاریہ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ شاکال جادوگر، میرے ہاتھ میں ملکہ گلاب پری کا گلاب ہیرا چمک رہا ہے۔ اس ہیرے کی وجہ سے ہم پر تمہارے کسی جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں مار ڈالوں، بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ شہزادہ عبران نے شاکال جادوگر کی طرف تلوار کر کے آگے بڑھتے ہوئے نہایت سخت لہجے میں کہا، تم مجھے شاکال جادوگر کو دھمکی دے رہے ہو؟ تمہاری یہ جرت؟ شاکال جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور اس نے فضا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں اچانک ایک تیز دھار تلوار آ گئی۔ گلاب ہیرا مجھے دے دو شہزادہ عبران، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ شاکال جادوگر نے تلوار لے کر آگے بڑھتے ہوئے نہایت غصیلے لہجے میں کہا، گلاب ہیرے کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کافی دشواریاں اٹھائی ہیں، اب میں یہ تمہیں کسی صورت میں نہیں دوں گا۔
शहजादा इब्रान ने भी जवाबन उसी अंदाज में कहा, तब मैं तुम दोनों को मारकर तुमसे इस हीरे को छीन लूंगा। शकाल जादूगर गुर्राया, शहजादी जारिया, इस हीरे को संभालो, मैं इस बदबख्त जादूगर से निपटता हूँ। शहजादा इब्रान ने गुलाब हीरा शहजादी जारिया की तरफ उछाल दिया, जिससे शहजादी जारिया ने हवा में ही दबोच लिया। तब शहजादा इब्रान तलवार लिए हुए शाकाल जादूगर के मद्दे मुकाबिल आ गया। उसी लम्हे एक धमाका हुआ और शाकाल जादूगर के सामने उसका मुहाफिज बदशक्ल स्याह पुतला नमूदार हो गया। तुम क्यों आए हो? शाकाल जादूगर ने उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से चीख कर पूछा। आका, मैं तुम्हारे लिए एक बुरी खबर लाया हूँ। तुम शहजादा इब्रान से जंग न करो, वरना ये तुम्हें मार डालेगा। बदशक्ल स्याह पुतले ने कहा, क्या आप बकते हो? शहजादा इब्रान मुझे कैसे हलाक कर सकता है? मेरी जान तो यहाँ से लाखों कोस दूर जमीन की तीसरी तह में रहने वाले एक स्याह नाग में है। जब तक उसे ना हलाक किया जाएगा तब तक कोई मुझे हलाक तो क्या, मेरे जिस्म पर जख्म का मामूली सा निशान भी नहीं लगा सकता। शाकाल जादूगर ने घुसीले लहजे में कहा। शहजादा इब्रान और शहजादी जारिया हैरान नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे और उनकी बातें सुन रहे थे। ये सुनकर के शाकाल जादूगर की जान यहाँ से दूर जमीन की तीसरी तह में किसी स्याह नाग में है और जब तक उस नाग को हलाक ना कर लिया जाए तब तक शाकाल जादूगर को नहीं मारा जा सकता। वो दोनों परेशान हो गए थे और परेशान ज़दा निगाहों से एक दूसरे को देखने लगे थे, जैसे कह रहे हों कि अब क्या करें। जब वो शाकाल जादूगर के जिस्म पर मामूली सा जख्म भी नहीं लगा सकते तो फिर उनका उससे लड़ने का क्या फायदा। इस तरह तो शाकाल जादूगर आसानी से उन दोनों को हलाक कर डालेगा। मैं यही बताने के लिए आया हूँ आका कि तुमने नाग देवता को नाराज कर दिया है। जब तुम नाग देवता की पूजा करके वापस आए थे तो तुमने असूल के मुताबिक नाग देवता को दोबारा पत्थर का नहीं बनाया था और ना ही तुमने उसे सलाम किया था, जिस पर नाग देवता गजबनाक हो गए और उन्होंने उसी वक्त जमीन की तह में मौजूद स्याह नाग को हुक्म दिया कि वो तुम्हारी जान वापस तुम्हारे जिस्म में लौटा दे। नाग ने नाग देवता के हुक्म के मुताबिक उसी वक्त तुम्हारी जान तुम्हारे जिस्म में लौटा दी थी। तुम्हारे जिस्म में तुम्हारी जान चूंकि तुम्हारे बताए बगैर दाखिल हुई थी, इसलिए उस वक्त अगर तुम्हें एक मामूली सी चोंटी भी काट ले तो तुम हलाक हो जाओगे। बदशक्ल स्याह पुतले ने तेज तेज लहजे में शाकाल जादूगर को बताते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शाकाल जादूगर का चेहरा तारीक हो गया। ओह, मैं उस वक्त वाकई गुस्से में था। नाग देवता को असूल के मुताबिक पत्थर का बनाना और उन्हें सलाम करना मैं भूल ही गया था। ओह, ये तो मुझसे बड़ी गलती सरजद हो गई। शाकाल जादूगर ने बुरी तरह से घबराए हुए लहजे में कहा। उसने खौफजदा नजरों से शहजादा इब्रान की तरफ देखा, जिसकी आंखों में बदशक्ल स्याह पुतले की बात सुनकर बेपनाह चमक उभर आई थी। मैं तुम्हें देख लूंगा शहजादे, मैं। शाकाल जादूगर ने खौफ से पीछे हटते हुए कहा। उसने हाथ में पकड़ी हुई तलवार फिजा में उछाल दी, जो उसी वक्त गायब हो गई। फिर उसने वहां से गायब होने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन शहजादा इब्रान जान चुका था कि शाकाल जादूगर की जान वापस उसके जिस्म में आ गई है। उसने आगे बढ़कर तलवार का भरपूर वार उसकी गर्दन पर किया। शाकाल जादूगर का सर उसके धड़ से जुदा होकर दूर जा गिरा और उसका बेसर का धड़ जमीन पर गिरकर बुरी तरह से तड़पा। जैसे ही शाकाल जादूगर का सर उसके धड़ से अलग होकर एक तरफ गिरा, एक जोरदार कड़ाका हुआ और शाकाल जादूगर का मुहाफिज बदशक्ल स्याह पुतला यकलख्त जलकर राख हो गया। शाकाल जादूगर का धड़ जमीन पर गिरकर बुरी तरह से तड़प रहा था और फिर देखते ही देखते वो साकित हो गया। जैसे ही उसका जिस्म साकित हुआ, अचानक उसके धड़ और कटे हुए सर में आग लग गई और फिर वहाँ हर तरफ तारीकी छा गई और फिर वहाँ हर तरफ से बदरूहों के बैन करने की आवाजें आने लगी। अफसोस, मारा मुझे शहजादा इब्रान ने। मेरा नाम शाकाल जादूगर था। अचानक शाकाल जादूगर की चीखती हुई आवाज आई और फिर वहाँ से तारीकी छटती चली गई। तारीकी छटते ही शहजादा इब्रान और शहजादी जारिया ने शाकाल जादूगर की वहाँ जली हुई राख देखी। ओह, खुदा का शुक्र है हम कामयाब हो गए, वरना उसने अचानक हमारे सामने आकर हमें बेबस कर दिया था। शहजादी जारिया ने शहजादा इब्रान के करीब आकर गहरा सांस लेते हुए कहा। उसी वक्त वहाँ यके बाद दीगरे दो धमाके हुए और अचानक उनके सामने दो नहायत हसीन औरतें नमूदार हुईं, जिन्होंने नहायत खूबसूरत लिबास पहने हुए थे। उनकी कमर पर खूबसूरत रंग बिरंगे पर भी नजर आ रहे थे और उनके सरों पर ताज भी थे। उन्हें इस तरह अपने सामने नमूदार होते देखकर न सिर्फ शहजादा इब्रान ने अपनी तलवार सौंत ली, बल्कि शहजादी जारिया ने भी म्यान से तलवार एक झटके से खींच ली थी। तुम कौन हो? शहजादा इब्रान और शहजादी जारिया ने एक साथ उन खूबसूरत परों वाली औरतों से पूछा। मेरा नाम गुलाब परी है और ये मेरी बहन बानो परी है।
ہم پرستان کی ملکائیں ہیں اور ہم دونوں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہیں۔ شہزادہ عمران اور شہزادی زاریہ، آج تم دونوں کی وجہ سے میں یعنی گلاب پری شاکال جیسے ظالم اور بد فطرت جادوگر کی قید سے آزاد ہونے میں کامیاب ہوئی ہیں، ورنہ شاکال جادوگر مجھے شدید نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ملکہ گلاب پری نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جلدی جلدی انہیں ساری تفصیل کہہ سنائی، جسے سن کر شہزادی عمران اور شہزادی زاریہ حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ حیران اس لیے کہ وہ تو صرف گلاب ہیرے کو پانے کے لیے تگ و دو کر رہے تھے، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ملکہ گلاب پری کی بہن ملکہ بانو پری نے خود گلاب ہیرے کے حصول کے لیے ان کی مدد کی تھی، اور وہ خوش اس لیے ہوئے تھے کہ ان کی وجہ سے شاکال جادوگر کی قید سے ملکہ گلاب پری کو رہائی مل گئی تھی، جس سے شاکال جادوگر زبردستی شادی کرنا چاہتا تھا۔ دونوں ملکہ پریاں شہزادہ عمران اور شہزادی زاریہ کو پرستان لے گئیں۔ وہاں انہوں نے ان دونوں کی خوب آؤ بھگت کی اور انہیں دنیا کے نایاب اور حیرت انگیز تحائف دیے، جنہیں پا کر وہ دونوں خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ پھر ان پریوں نے شہزادہ عمران اور شہزادی زاریہ کو الگ الگ اڑن بگیوں میں بٹھا کر ان کے ملکوں کی طرف روانہ کر دیا۔ اگلے روز ان کی شادی تھی۔ ان کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اس شادی میں پرستان کی پریوں نے بھی حصہ لیا تھا۔ وہ شادی کے موقع پر ان دونوں کے لیے پرستان سے بے شمار تحائف لائی تھی، ایسے تحائف جن کا وجود ان کی دنیا میں بالکل نہ تھا، اور گلاب ہیرا بھی ملکہ گلاب پری نے ہمیشہ کے لیے انہیں دے دیا۔ اس لیے وہ خوش تھے، بہت خوش۔